आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमदतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर चमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्ववीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं नशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं शोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजलाविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्।
తదుపగత సమాస సంధియోగం సమవధురోపణతార్థవాక్యబద్ధం బహువరచరితం ముని ప్రణీతం శశరసశ్చ వధన్నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం స్వరద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్య దజానకిం పరిలసత్కోదండదండంకరే చక్రంచోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరన్ దక్షిణే బిభ్రాణంజలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, త్రేతాయుగంలో రామచంద్ర ప్రభు అవతరించిన సంవత్సరం విళంబిరామ సంవత్సరం అని, ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా రామాయణ కథా కాలక్షేపాలతో గడపాలనే మన సంకల్పానికి అనుగుణంగా ప్రారంభించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరి భద్రాద్రి శ్రీ రామాయణం పేరుతో మనం ప్రారంభించినటువంటి ఈ ప్రవచన లహరిలో అరణ్యకాండలో అరణ్యకాండకి మోక్షకాండ అని కూడా పేరున్నది అని మన పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేశారు. తృతీయే మోక్షదాయిత అనేది సూత్రం. అంటే మోక్షాన్ని ప్రసాదించే కాండగా కనిపిస్తుంది. ఈ మోక్షాన్ని ప్రసాదించే కాండమైనటువంటి ఈ కాండలో శరభంగ మహాముని యొక్క, అగస్త్య మహాముని యొక్క, వీళ్ళందరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం, శరభంగ మహాముని యొక్క మోక్షాన్ని దగ్గర ఉండి రామచంద్ర ప్రభు ప్రసాదించడం లాంటివి చూశాం. అన్నింటిలో జటాయు మోక్షానికి చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం. 3 మోక్షములు ప్రధానంగా దీనిలో కనిపిస్తాయి. ఒకటి శరభంగ, మధ్యలో జటాయువు, తర్వాత శబరి. ఈ మూడింటిలో ఒక్కొక్క మోక్షము ఒక్కొక్క అద్భుతమైనటువంటి తత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఒకటి భగవంతుని యందు అమితమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలగడం ద్వారా, కలిగి ఉన్నందున ద్వారా కలిగే మోక్షము. రెండవది గురువుల మీద, రెండవది భాగవతోత్తముల మీద ఉండే గౌరవం ద్వారా ఒకటి, మూడవది గురువుల పట్ల ఉండేటువంటి గౌరవం ద్వారా ఒకటి అని. అంటే ఈ 3 కూడా మోక్షాన్ని ప్రసాదించేవే. అంటే భగవంతుని నేరుగా భక్తిగా ఉండడం, భాగవతోత్తముల పట్ల భక్తిగా ఉండడం. రామదాసు గారు అంటారు, భాగవతుల పాదజలము పైన చల్లుకొన్న చాలు భాగీరథకి వెళ్ళడం దేనికి అని. అంటే గంగ కంటే గంగ కంటే భాగవతోత్తములు అంటే భగవద్భక్త భక్తుల యొక్క శ్రీపాదాలను కడిగినప్పుడు ఉండే తీర్థం ఇంకా గొప్పది కదా అని పెద్దలంతా సంభావిస్తారు. భాగవతంలో కూడా తీర్థీభూతాహి సాధవ, తీర్థభూతాహి సాధవ. ఎందుకండి పుష్కరాలకి, నదులకి, వాటికి వెళ్ళడం? భాగవతోత్తముల యొక్క పాదధారం చాలు కదా అని మనకి భాగవతాదుల్లో కూడా కనిపిస్తాయి. అలాగా భాగవతోత్తముల పట్ల భక్తి, ఆచార్యుల పట్ల, గురువుల పట్ల ఉండే భక్తి, ఈ 3 భక్తులు కూడా ఈ మూడింటి మీద ఉండేటువంటి ఒక తాత్పర్యం కూడా భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందిస్తుంది అని పెద్దలు చెప్తారు. ఆ చెప్పడంలో భాగంగా అరణ్యకాండలో ప్రధానమైన మధ్యస్థమైనటువంటి
జటాయువు మోక్షాన్ని చెప్పుకోబోతున్నాం. జటాయువును చూచాడు రామచంద్ర ప్రభు. ముందు అనుమానించాడు, సందేహించాడు. కాదని తెలిసింది. తమ మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో జటాయువుకి తెలుసుకున్నాడు. గాఢం పరిరభ్య, గట్టిగా కౌగిలించుకుని బాధపడ్డాడు. సీతాహరణజం దుఃఖం నమే సౌమ్య యథాగతం యథా వినాశో బుద్ధస్య మత్కృచైచ పరంతప. సీత యొక్క అపహరణం కంటే బాధిస్తోంది లక్ష్మణ జటాయు యొక్క మరణము అని అంటారు రాముడు. సీత కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చినట్టుగా రాముని యొక్క మాటల్లో మనకు తెలుస్తుంది. అలాంటి సందర్భంలో తాను మళ్ళీ ఆ జటాయువుకి ఒక మోక్షాన్ని ఇవ్వడానికి వీలుగా బ్రహ్మమేధ సంస్కారాన్ని సంకల్పించాడు. సంకల్పించి చేశాడు. చేస్తున్నప్పుడు పద్మపురాణంలో ఒక శ్లోకాన్ని మనకి పెద్దలు చెప్తారు. సంస్కార మకరోత్తస్య లేదా సంస్కార మకరోద్రామ బ్రహ్మమేధ విధానత స్వస్మై ప్రదం స్వపదం తస్మై ప్రాదాతు హరే సామ్యరూపేణ ప్రియయౌ పరమం పదం అని అంటారు. పద్మపురాణంలో ఉండే వాక్యం. రామచంద్ర ప్రభువు ఒక బ్రహ్మమేధ సంస్కారాన్ని, ఒక ఆహితాగ్ని గనక చనిపోతే, ఒక నిత్యం త్రికాలమైనటువంటి ఒక నిష్ఠ కలిగి త్రేతాగ్ని ఉపాసన చేసే వ్యక్తి గనక పరమపదించినప్పుడు, సిద్ధి పొందినప్పుడు అతనికి చేసే గొప్ప సంస్కారాన్ని రామచంద్ర ప్రభువు జటాయువుకు చేస్తాడు. సంస్కార మకరోద్రామ బ్రహ్మమేధ విధానత లేదా సంస్కార మకరోత్తస్య బ్రహ్మకర్మ విధానత. రెండు రకాల పాఠాలు కనిపిస్తాయి. అంటే బ్రహ్మమేధ సంస్కారమును అందించి జటాయువుకు మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు. ఇది చాలా అరుదైన సంఘటన. తన తండ్రికి కూడా అలాంటి యోగ్యత కలగల, వాళ్ళ దగ్గర ఉండి పంపించే యోగ్యత కలగల. అలా జటాయువుకి చితిని ఆరోపించి ఒక వైదిక విధానంగా తన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తరువాత అన్నమాట నిన్న మనం ఆపాం. యా గతి యజ్ఞశీలానాం ఆహితాగ్నేశ్చ యా గతి అపరావర్తినాన్యాచ యాచ భూమి ప్రదాయినా. ఈ శ్లోకంలో యా గతి యజ్ఞశీలానాం, యజ్ఞములను ఆచరించడమే శీలముగా నియమముగా కలిగిన వారందరూ ఏ పరమపదాన్ని పొందుతారో చనిపోయిన తరువాత. అంతేనా? ఆహితాగ్నిశ్చ. ఆహితాగ్ని అంటే గార్హపత్యాగ్ని, దక్షిణాగ్ని, ఆహవనీయాగ్ని, ఇలా 3 వేద స్వరూపములుగా ఉండే 3 అగ్నులు. ఈ 3 అగ్నుల్లో పాటు పైన ఉండే ఒక అగ్ని. ఇలా పంచాగ్ని సమాహారమైనటువంటి ఉపాసన చేస్తారు, లేదా త్రేతాగ్ని సమాహారమైన ఉపాసన చేస్తారు. అలా త్రేతాగ్ని ఉపాసకులైనటువంటి ఆహితాగ్నులు చనిపోయిన తరువాత ఏ స్థానాన్నైతే పొందుతారో జటాయో, అపరావర్తినాం 2 రకాల అర్థం. నిన్న ఒక అర్థం చెప్పుకున్నాం మనం. అపరావర్తినాం అంటే తిరిగి రాని లోకములకు అని చెప్పాం. కానీ అపరావర్తినాం అంటే ఒక యుద్ధానికి వెడతాడు ఒక వీరుడు, మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా యుద్ధం చేస్తాడు, అతనికి స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుంది. అంతేనా? వానప్రస్థాన్ని స్వీకరించదలిచిన వాళ్ళు వానప్రస్థానికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నో హేయాత్, ఇంటికి తిరిగి రాదు. వనస్థులైన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి రాకుండా అడవిలోనే గడిపే ఒక నియమాన్ని పెట్టుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఆ వానప్రస్థాన్ని బాగా ఆచరిస్తున్న వాళ్ళకి ఏ గతి, ఏ ప్రాప్తి కలుగుతుందో ఆ ప్రాప్తిని కలుగుతుంది. యాచ భూమి ప్రదాయిన, భూమండలమంతా దానం చేస్తే వచ్చే ఫలం నిన్న చెప్పుకుంటారు. దానికంటే భిన్నంగా ఇంకొకరు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. భూమి ప్రదాయినం అంటే కేవలం భూమిని దానం చేయడం కాదు, భూమిలో ఉండే సర్వసుఖములను వదిలివేయుట. అంటే భూగతములైన ఏ ఐహికములైనటువంటి ఏ సుఖమును కోరుకోకుండా, ఏ భోగాన్ని తాను ఆచరించకుండా కేవలం యోగ పథంలోనే ఉన్న వాళ్ళకి ఏ స్థానం లభిస్తుందో ఆ స్థానానికి పంపిస్తున్నా అంటూ చెప్పాడు. ఒక 3 జ్యోతులు ఉంటాయి అని. ఒక జ్యోతి కనిపించే సూర్యాదులు, సూర్యచంద్రాగ్నులు ఒక జ్యోతి. 2వ జ్యోతి ఆత్మజ్యోతి అని అంటారు. 3వ జ్యోతి పరమాత్మ జ్యోతి. అందుకనే వేదం చెప్తుంది, అథ యదతః పరో దివో జ్యోతిర్దీప్యతే విశ్వతః పృష్ఠేషు సర్వతః పృష్ఠేషు అనుత్తమేషు ఉత్తమేషు అని ఒక వాక్యం. అంటే అన్ని జ్యోతుల కంటే అద్భుతమైన జ్యోతి ఉంది. యదేకం జ్యోతి బహుధా విభాతి తస్యా దేవస్య వేదం. అలాంటి జ్యోతి స్వరూపాన్ని పొందేటట్లుగా రాముడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు.
అంటే మూడవ జ్యోతిని పొందేటట్లుగా. అంటే కేవలం స్వర్గాదులకు వెళ్ళడము, చంద్రాది లోకములకు వెళ్ళడము కాదు. చంద్రలోకానికి వెళ్ళేవారు కొందరు, వసులోకానికి వెళ్ళేవారు కొందరు, పితృలోకానికి వెళ్ళేవారు కొందరు, ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళేవారు కొందరు. ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళకు ఉండేటువంటి యోగ్యతలను బట్టి, వాళ్ళు ఆచరించినటువంటి పుణ్యకర్మలను బట్టి పెడతారు. దానికంటే కైవల్యాన్ని పొందుట, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది ఆత్మస్వరూప తత్వాన్ని తెలిసిన వారు ఒక నిశ్చలమైన తమకు తానే భగవత్ స్వరూపులై అలాగా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండే ఒక దశ ఉంది. దానికంటే భిన్నంగా పరమపదంలో భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యం ఒకటి ఉన్నది. ఈ మూడు మోక్షములను చెప్తారు. ఒకదాన్ని స్వర్గమని, రెండవ దాన్ని కైవల్యమని, మూడవ దాన్ని తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి అని వేదం చెప్పినటువంటి పరమపదంగా భావిస్తారు. అలాంటి మూడు ఉంటే ఆ మూడవ దాన్ని ఇచ్చేటట్లుగా రాముడు ఇక్కడ అనుగ్రహిస్తున్నాడంటే ఇది ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది అని ఆ వ్యాఖ్యాత ప్రశ్న వేసుకుని సాక్షాత్తుగా ఈయన భగవంతుడే అని నిర్ణయిస్తారు. ఈ సందర్భంలో చాలా చర్చ చేస్తారు ఆ వ్యాఖ్యాతలంతా. మత్కృతే నిధనం యస్మాతు త్వయా ప్రాప్తం ద్విజోత్తమ తస్మాన్ మమ ప్రసాదేన విష్ణులోకమవాప్స్యసి. నృసింహ పురాణంలో రాముడే మనకి వాల్మీకి రామాయణంలో కనిపించదు. నృసింహ పురాణంలో రాముడు జటాయువు సంస్కారం చేయడానికి ముందే, జటాయువు సజీవంగా ఉండగానే ఒక మాట అంటాడు, మత్కృతే నిధనం యస్మాతు. నా కోసం కదా నువ్వు ప్రాణాలు అర్పించావు. ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క సేవలో ప్రాణాలు అర్పిస్తారో వాడు అంతకుముందు ఏ రకమైన పుణ్య కర్మలు ఆచరించకపోయినా మత్కృతే, అంటే భగవంతుని కోసమే కనుక ప్రాణాలు అర్పిస్తే వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా మోక్షం ఉంటుంది అని మనకి ధర్మశాస్త్రాదుల్లో కనిపిస్తుంది. అంతకుముందు ఏ పుణ్యము చెయ్యని వాడైనప్పటికీ కూడా మనకి కార్తీక పురాణంలాదుల్లో కూడా ఒక ఎలక ఏదో వెలిగే ఒత్తిడి పట్టుకుని గవగవా వెళ్ళి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తే మోక్షం వచ్చింది. వెళ్ళి ఒక అఖండం ఆరిపోతూ ఉంటే ఎలక వెళ్ళి మూతితో అఖండాన్ని తోస్తే మోక్షం వచ్చింది అని పురాణాదుల్లో వింటారు. అంతకుముందు ఎలాంటి పుణ్యకర్మలు ఆచరించకపోయినా ఏదో భగవంతుని కోసం తను చనిపోయే సమయంలో చేసిన చిన్న కృత్యం కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తుంది. అందునే భగవంతుని సేవ, భగవంతుని కోసం ప్రాణత్యాగము చేయుట, అలాగే దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేయుట, ధర్మం కోసం ప్రాణత్యాగం చేయుట, ఇవన్నీ కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి అని మనకి శాస్త్రంలో చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి మత్కృతే నిధనం ప్రాప్త, నా కోసం కదా ఇంత చావుకి కూడా తెగించకుండా, చావు కూడా భయపడకుండా తెగించావు. కాబట్టి త్వయా ప్రాప్తం, నీ చేత పొందబడింది, నేను ప్రత్యేకంగా ఇవ్వక్కర్లా. నా కోసం ఎప్పుడైతే ప్రాణాలను వదిలిపెట్టేంతగా నీకు పోరాడేవో జటాయువు, నీకు అప్పుడే మోక్షం ఖాయమైందయ్యా. తస్మాత్ మమ ప్రసాదేన, నృసింహపురాణంలో చెప్తారు, నా యొక్క అనుగ్రహంతో నీవు మోక్షాన్ని పొందుతావు. అలాంటి స్థితి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన తరువాత మయా త్వం సమనుజ్ఞాతః గచ్చ లోకాన్ అనుత్తమాన్ గృధ్రరాజ మహాసత్వ సంస్కృతశ్చ మయా వ్రజ. ఇది చాలా విలువైన శ్లోకంగా పెద్దలంతా భావిస్తారు. మయా త్వం సమనుజ్ఞాతః, నా చేత నీవు అనుజ్ఞను పొందినవాడవై. ఒక్క మోక్షానికి అనుజ్ఞ ఆజ్ఞ ఈయన మాత్రమే ఇవ్వాలి. అంటే ఒకవేళ నేను ఏదో భగవంతుడు చెప్పిన ధర్మశాస్త్రాదుల్లో కానీ వేదములలో కానీ ఉండే నిష్ఠనంతా పాటించిన వాడనే అయినప్పటికీ కూడా నేను పాటించాను. ఏదైతే పాటిస్తే మోక్షం వస్తుందని ధర్మశాస్త్రాల్లో ఉందో అదంతా పాటించాను. పాటించినా కూడా శాస్త్రం ప్రకారంగా, రూల్ ప్రకారంగా మోక్షం రావాలి. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అనుమతి లేనిది అది కూడా చెల్లదు. అందుకనే మనకి ఉపనిషత్తు అంటుంది, యస్మిన్ దృష్టే పరావరే. ఆ ఉపనిషత్తులో ఒక అందమైన మాట చెప్తుంది, ఛిద్యంతే సర్వ సంశయా అని చెప్పి ఆ తరువాత యస్మిన్ దృష్టే పరావరే, ఆయన కనుక అనుగ్రహిస్తే, ఆయన దృష్టి పడితే మోక్షం. కాబట్టి ఇక్కడ రాముడు అంటున్నాడు, మయా సమనుజ్ఞాతః, నీవు చేసిన కర్మ వల్లే నీకు మోక్షం వచ్చినప్పుడు అనుజ్ఞ నేనివ్వాలి కదా. కాబట్టి అనుజ్ఞాతః, ఆజ్ఞప్తః అనొచ్చు కదా. మయా సమాజ్ఞప్తః అనొచ్చు రాముడు, కానీ అనలా. ఆజ్ఞ కాదు ఇక్కడ, అనుజ్ఞ.
ఇందువల్ల తన కోసం ఇంత పని చేసిన వాడికి ఆల్రెడీ మోక్షం సిద్ధమై ఉన్నప్పటికీ కూడా తను మళ్ళీ అంగీకరించాలి. మయా తం త్వం సమనుజ్ఞాత అనుజ్ఞాత సమనుజ్ఞాత చాలా ఇష్టంగా నీకు అనుజ్ఞనిస్తున్నా. గచ్చ లోకాన్ అనుత్తమాన్, ఏ లోకం కంటే ఉత్తమమైన లోకం మరొకటి లేదో ఆ లోకాన్ని. తద్విష్ణో పరమం పదం సదా. పరమం పదం అంటే పరోమా యస్మాదిది పరమం అని కదా. దేనికంటే గొప్పది లేదో దానికి పరమం అని పేరు. కాబట్టి ఆ పరమ పదానికి వెళ్ళు. గృద్ధరాజ, ఓ గృద్ధరాజ అని సంబోధిస్తారు. దీన్ని బట్టే ముఖ్యంగా వైష్ణవ సంప్రదాయస్తులు జటాయువుని ఉత్త జటాయువు అనడానికి ఇష్టపడరు. ఏమంటారు తెలుసిన? జటాయు మహారాజు అని పిలుస్తారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మర్యాదనిస్తారు. లక్ష్మణస్వామిని గుహుణ్ణి గుహ పెరుమాళ్, లక్ష్మణ పెరుమాళ్ అని అంటారు. ఎందువల్ల అంటే రాముణ్ణి కూడా రక్షించడానికి సిద్ధపడ్డరు. ఈయన గృద్ధరాజ అంటే తను సంస్కారం చేస్తే ఇలాంటి స్థితి పొందవలసిన వాడు మహారాజు, తన తండ్రి. ఆ తండ్రికి లేని యోగ్యత జటాయువు కలిగింది. రాముడు నోటి వెంట గృద్ధరాజ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడి నుంచి జటాయువు అని ఏకవచనంతో పిలవద్దండి, జటాయు మహారాజు అందాము అని జటాయు మహారాజుకి జై అంటుంటారు. జటాయు మహారాజుగా పిలుస్తారు. మహాసత్వ, గొప్ప సత్వము కలిగిన వాడివి. సంస్కృతస్య మయా వ్రజ, నా చేత సంస్కరించబడిన వాడవై. సంస్కారం అంటే బ్రహ్మ మీద సంస్కృతుడవై మయా, నా చేత వ్రజ వెళ్ళు. ఎవరో చేయడం కాదు, ఎవరో కనుక తమకి ఔరసపుత్రుడు కానీ లేదా దౌహిత్రుడు కానీ లేదా స్నేహితులు కానీ ఎవరో చేస్తారు. ఎవరు చేసినా ఆహితాగ్రికి బ్రహ్మమేధ సంస్కారం వల్ల మోక్షం వస్తుంది. ఎవరో చేయడం కాదే, నేను చేశాను. నేను ఎవరికి చేస్తాను? ఎవరికి చేసే అవకాశం లేదు కదా. భగవంతుడైన వాడు ఇంకొకడికి సంస్కారం చేయాల్సినటువంటి అవసరమే లేకపోయినా నేను నీకు చేస్తాను. మయా ప్రజ అందులో ఈ శ్లోకంలో 2 సార్లు మయా, మయా అనుజ్ఞాత మయా సంస్కృతశ్చ. నా చేత అనుజ్ఞనీయబడ్డావు, నా చేతనే సంస్కరించబడ్డావయ్యా. కాబట్టి ఏవ ముక్త్వా చితాం దీప్తాం ఆరోప్య పతగేశ్వరం దదాహ రామో ధర్మాత్మా స్వబంధుమివ దుఃఖితః. ఏవ ముక్త్వా, ఇలా పలికాడు. సంస్కారమకరోద్రామ, సంస్కారం చేశాడు. చేసినటువంటి వాడు ఇక్కడ తమాషాగా సరస్వతీ కంఠాభరణమని అందులో భోజ మహారాజు ఒక చాలా అందమైన శ్లోకాన్ని చెప్తాడు. ఆ శ్లోకంలో ఉండే భావాన్ని తర్వాత కాలంలో వేదాంత దర్శకులు లాంటి వారు కూడా దాన్ని ఆనందంగా స్వీకరించారు. అయినా తస్యచ ప్రవయసో జటాయుష, ఎంత వయస్కుడు జటాయువు, చాలా వృద్ధుడు. వృద్ధుడంటే శరీరము, కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించవు, చెవులు వినిపించవు, పళ్ళు పటపటలాడవు, శరీరం పెద్ద సహకరించదు, కాళ్ళు ఇలాగే ఉంటాడు కదా. వృద్ధుడంటేనే శరీరంలో ఏ భాగము సరిగ్గా పెద్దగా పనిచేయనివాడు. తస్యచ ప్రవయసో జటాయుష స్వర్గిణ కిమహ ఉచ్యతే అధునా. అతనికి స్వర్గం వచ్చిందా లేదా అని ఈ మాట మనకెందుకు? అతను మోక్షానికి వెళ్ళాడా లేదా మనకి తెలిసేదేది. అతను చేసే పని గొప్ప తెలుసునా? ఏన జర్జర కళేబర వ్యయాత్, పనికిరాని ఈ శరీరాన్ని అమ్మేసి ఆయన మోక్షాన్ని కొట్టేశాడు. పనికిరాని శరీరం, ఈ శరీరంతో తర్వాత ఎలాగో పోవాల్సిందే. అలాంటి ఏన జర్జర కళేబర వ్యయాత్, జ్వరంతో ఒక జరా ముసలితనంతో నిండిపోయి పనికిరాకుండా ఉండే శరీరాన్ని ఖర్చు పెట్టి మోక్షాన్ని, ఎలాంటి మోక్షాన్ని? క్రీతమిందు కిరణోజ్వలయశ, అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప కీర్తిని పొందాడు, మోక్షాన్ని పొందాడు. దీన్నే రఘువీర గద్యలో వేదాంత దర్శకులు విక్రమ విక్రీత గృద్ధరాజ దేహ నిధక్షాలక్షిత భక్త జనదాక్షిణ్య అని కీర్తిస్తారు. అంటే విక్రమ విజిత గృద్ధరాజ దేహ నిధక్షాలక్షిత, విక్రమ విక్రీత దేహ నిధక్షాలక్షిత. అంటే తన యొక్క విక్రమము చేత, పరాక్రమము చేత ఈ శరీరాన్ని పణంగా పెట్టి మోక్షాన్ని కొట్టేశాడు. అంటే ₹1 ఇచ్చి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఫలాన్ని కొట్టేశాడు. కొద్ది ఫలం ఇచ్చింది కొద్దిగా, పొందింది చాలా ఎక్కువ అని చెప్పడానికి వీలుగా ఏన జర్జర కళేబర వ్యయాత్ క్రీతం ఇందు కిరణోజ్వలం యశ, అంత గొప్ప స్థానానికి ఉంది. అందునే
కూరత్తాళ్వాన్లు మరి ఒక అతిమానుష స్తవం అనేటువంటి గొప్ప స్తవం. అందులో ఒక ప్రశ్న వేస్తారు, నువ్వు దేవుడివా మనిషివి? దేవుడివి అని చెప్పడానికేమో కాదన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తావు. కాదు మనిషే అందామా? అక్కడక్కడ నీ యొక్క ప్రయోగాలు, నేను చేసే కృత్యాలు చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుందయ్యా. సీతా వియోగ వివశ నచ తద్గతిజ్ఞ. సీత ఎక్కడ ఉందో నీకు తెలీదా? సీత గురించి అందరిని అడుక్కుంటావా? ఎక్కడుంది 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 అడుక్కుంటావా? ఆయన ఆ గతి నీకు తెలీదా? కానీ ప్రాదాహ తదా అవరగతిం హి కథం ఖగాయ. ఎవరికీ తెలియని ఆ మోక్షానికి ఉండే మార్గాన్ని మరి జటాయువుకి ఎలా చెప్పగలిగావు నువ్వు? నీకేమో సీత, ఈ లోకంలో తప్పిపోయిన సీత ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, కానీ ఆ మోక్షానికి ఉండే మార్గం మాత్రం నువ్వు చెప్తావా జటాయువుకి? ఎలా కుదురుతుందయ్యా? సీతా వియోగ వివశ. సీతా వియోగ వివశంలో ఉన్నవే నచ తద్గతిజ్ఞ. ఆ గతి నీకు తెలియదు. కానీ ప్రాదాహ తదా, మరి అలాంటి సమయంలో అవరగతిం హి కథం ఖగాయ. జటాయువుకి ఎలా ఎక్కువ మోక్షాన్ని, కాబట్టి నువ్వు దేవుడివే. అంతేనా? ఇంకొక శ్లోకం చెప్తారు తర్వాత అదే స్థలంలో, అక్షుణ్ణ యోగం అక్షుణ్ణ యోగ పదం అక్షుణ్ణ పథయోగం అగ్ర్యహతం జటాయుం తిర్యంచమేవ బత మోక్షపదే నియోక్తుం. 3 తప్పులు ఉన్నాయి నువ్వు చేసే పని. ఒకటి, అక్షుణ్ణ యోగ పదం. జటాయువు ఏ యోగాన్ని అభ్యసించడు, ఎలాంటి యోగము లేదు, ఎలాంటి వేదాధ్యయనం చేయలా, అనుష్ఠానం లేదు, ఎలాంటి యోగము తెలీదు. అలాంటి జటాయువుకు మోక్షం ఇచ్చావు. ఒకటి. రెండవది, అగ్ర్యహతం జటాయు. అగ్ర్యహతం అంటే తనకంటే గొప్ప కులస్థుడైన బ్రాహ్మణ కులజుడైనటువంటి రావణాసురుడే చంపబడ్డాడు. ధర్మశాస్త్రంలో ఒక మాట ఉంది, నాగ్ర్యహతస్య లోకోస్తి అని ఒక సూత్రం. అంటే తనకంటే ఎక్కువ కులం వాడి చేతిలో కనుక చస్తే, ఆ తప్పిదం కనుక చేసి కనుక చనిపోతే వాడికి మోక్షం ఉండదు. బ్రాహ్మణోత్తముడు చంపాడంటే వీడు తప్పిదో చేసుకుంటాడు కదా. ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడి చేతిలో చనిపోయావు, సరే వాడు సద్బ్రాహ్మణ అబ్రాహ్మణ పక్కన పెట్టేద్దాం. కూరేసి విజయం వ్యాఖ్యానంలో రావణాసుడు బ్రాహ్మడు కానే కాడు అని నిరూపిస్తారు వ్యాఖ్యానం. ఎందువల్ల అంటే జన్మత బ్రాహ్మణత్వము అతనికి సంపాదించబడినప్పటికి కూడా, జన్మత సిద్ధించినప్పటికీ కూడా అతను చేసిన చిన్నప్పటి నుండి కృత్యములన్నీ అతనికి దూరం అయ్యాయి, బ్రాహ్మణత్వాన్ని దూరం చేశాయి. కాబట్టి అతన్ని చంపితే బ్రహ్మహత్య అంటదని కూరేసి విజయం వ్యాఖ్యానంలో పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ కూరేసుని అంటున్నారు అగ్ర్యహతం జటాయు. మరి బ్రాహ్మణుడు వాడి చేతిలో కనుక చనిపోయాడు కదా, మరి చనిపోయిన వాడికి మోక్షాలు ఇచ్చావు, తప్పు కదా, నీ రూల్కే విరుద్ధం కదా. పోనీ తిర్యంచం, అదేమో కేవలం తిరియక్కు జంతువు కదా, ఎలాంటి మాట అనుష్ఠానము ఏమీ లేని తిరియక్కు కదా. మేవ బత మోక్షపదే నియోక్తు. ఎలా మోక్షాన్ని ఇచ్చావు? ఇదంతా కుదరని పని కదా అని ఒక అందమైన మాట కూడా అంటారు, శక్నోషి వేత్సి యదా. అది గనక నీకు తెలుసుంటే, ఆ మోక్షాన్ని ఇవ్వగలగడమే నీకు తెలుసుంటే గనక, మరి సీతమ్మ గురించి ఎందుకు అందరినీ అడగవలసి వచ్చింది అనే ప్రశ్ననే మళ్ళీ తిరిగి అదే ప్రశ్నగా వేస్తారు. ఇలాగ అందమైనటువంటి ఒక స్థితిలో ఆ భగవంతుడై తన భగవత్ తాదాత్మ్యాన్ని పొంది రాముడు జటాయువుకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు. ఏవముక్త్వా, ఇలా అన్నాడు, నీవు మోక్షాన్ని పొందుతావు, సందేహపడనవసరము లేదు అని ఆ పతగేశ్వరుడికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన రాముడు ధర్మాత్ముడై దదాహ సంస్కారం చేశాడు. ఎలాగా? స్వబంధుమివ దుఃఖిత. తన బంధువుకి ఎలా విధంగా అయితే చేసిన తర్వాత దుఃఖపడతారో అంత దుఃఖాన్ని తాను పొందాడు రాముడు. రామోథ సహ సౌమిత్రి వనంగత్వా సవీర్యవాన్ స్థూలాన్ హత్వా మహారోహీన్ అనుతస్తారతంద్రిజన్. ఇక్కడ ఇంకా ఒక తమాషా ఒక వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు, న శూద్రాహ భగవద్భక్తాః. ఇతను తిర్యంచుడు తక్కువ కులస్తుడు అనుకోవడానికి భగవద్భక్తులైన వారు అతనికనే సరైనటువంటి భక్తి తాత్పర్యములతో ఉంటే నా శూద్రాహ, అతని శూద్రుడుగా పరిగణించకూడదు. ఎందువల్ల? అతను విప్రుడే అవుతాడు. భగవద్భక్తి నిండుగా కలిగిన శూద్రుడు కూడా
విప్రుడితో సమానమవుతాడు. ఇది పురాణంలో విప్రాహ భాగవతా స్మృతా సర్వవర్ణేషు తే శూద్రాహ ఏహి అభక్తా జనార్దనే. ఎవరైతే అన్ని వర్ణములలో కూడా భగవంతుని యందు భక్తి లేకుండా ఉంటారో వాడు ఏ వర్ణములో పుట్టినా వాడు శూద్రుడే, శూద్రవర్ణములో పుట్టినా వాడు భగవద్భక్తుడై భాగవతోత్తముడైతే గనక వాడు పూర్తిగా విప్రుడవుతాడు అంటూ కీర్తిస్తాడు. అలాగే ఇతను భగవద్భక్తుడు కావడం చేత ఈ తిరియక్కైనటువంటి జటాయువు విప్రుడితో సమానం. కాబట్టే బ్రహ్మమేధ సంస్కారాన్ని ఆచరించగలిగాడు రాముడు. విప్రుడికి కాని వానికి బ్రహ్మమేధ ఎలాగ చేస్తారు రాముడు చేశాడంటే 3 కారణాలు. బ్రహ్మజ్ఞానిగా గుర్తించాడు, తన భక్తునిగా అంగీకరించాడు, అతను చేసిన పని ఒక యుద్ధం చేశాడు. అపరావర్తినాం యుద్ధే, యుద్ధంలో వెనుదిరగకుండా వెన్ను చూపకుండా యుద్ధం చేసి కూడా చనిపోయాడు కదా. ఏ రకంగా చూసినా అతనికి మోక్షం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి తన బ్రహ్మమేధ సంస్కారంతో జటాయువుకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు. ప్రసాదించిన తరువాత రామ అథ సౌమిత్రి లక్ష్మణస్వామితో కలిశాడు. వనంగత్వా సవీర్యవాన్, ఇంకా సంస్కారం పూర్తిగా అడవిలోకి తిరిగాడు. బాగా వెతికి స్థూలాన్ హత్వా మహారోహి. జటాయువు గృధ్రరాజు కదా, తనకుండేటువంటి జాతిని బట్టి తనకు ఆహారం ఉంటుంది. మహారోహి అనే ఒక మృగములు ఉంటాయి, లేళ్లల్లో ఒక జాతి మృగం, దాన్ని రోహి అని అంటారు. రోహి మాంసం ఎక్కువ తింటుంది జటాయు, గర్దలు తినేటువంటి మాంసం. కాబట్టి ఆ గర్దకి అలాంటి పిండములతోనే పెట్టాలని రామచంద్ర ప్రభు లక్ష్మణ సమేతుడై అడవి తిరిగి మహారోహి అనేటువంటి కొన్ని మృగములను తీసుకుని వాటిని వధించి అనుతస్థాన తండ్రిజం వైదిక కార్యక్రమం చేయడానికని దర్భలు పరిచాడు. రోహి మాంసాన్ని చోత్కృత్య, ఆ మాంసాన్ని తీసుకున్నాడు, పేశీకృత్య పిండములుగా చేశాడు. మహాయశా శకునాయ దదౌ రామో రమ్యే హరితశాద్వలే. హరితశాద్వలములంటే అప్పుడే కోసిన ఆకుపచ్చని దర్భ, చక్కటి దర్భలు, కొత్త దర్భలు. ఆ దర్భల మీద ఆ పిండములు పెట్టి ఎత్తత్ ప్రేతస్య మర్త్యస్య కథయంతి ద్విజాతయః తత్స్వర్గగమనం తస్య పిత్రియం రామో జజాపహ. వాల్మీకి ఆశ్చర్యం కలిగింది ఈ కృత్యం. రామచంద్రమూర్తి పిండములు పెట్టారు, తన తండ్రికి దగ్గర వార్త తెలిసింది. ఎక్కడ? అయోధ్యాకాండ చివరిలో భరతుని ద్వారా తన తండ్రి దశరథ మహారాజు చనిపోయాడని తెలిసి స్నానము చేసి అక్కడ తర్పణములనిచ్చి పిండములను పెట్టాడు. ఇంగుది పిణ్యాకం దద్యాత్ ఇంగుది పిణ్యాకం. ఇంగుది వృక్షముల యొక్క బెరళ్ళు తీసి జాగ్రత్తగా నూరి పిండిగా చేసి ఆ పిండితోనేమో తన తండ్రికి అక్కడ పిండ ప్రదానం చేశాడు. ఇక్కడ రోహి మాంసముతో చేశాడు. ఆ జటాయువుకు ఏది ఇష్టమో గుర్తించిన వాడు కావచ్చు. ఒక్కోసారి జటాయువు ఆడతో పాటు కలిసి ఉన్నది కాబట్టి సీత మీద పెట్టబోయిందనుకో, నాకు ఈ ఆహారం కదమ్మా, నా ఆహారం వేరే ఉందని చెప్పుంటాడు కదా జటాయు. అది తెలిసిన వాడైన రాముడు మహారోహి మాంసమును తెచ్చి పిండములుగా చేశాడు. చేసి కేవలం ఏదో పిండములు పెట్టి ఊరుకోలా. ఎత్తత్ ప్రేతస్య మర్త్యస్య, అలా చనిపోయిన బ్రాహ్మణోత్తమునికి గనక పిండ ప్రదానం చేసేటప్పుడు తత్స్వర్గగమనం, అతడు మోక్షాన్ని పొందడానికని పిత్రియం యామ్యాది సూక్తములు ఉంటాయి. నమో యమాజ నమో అస్తు మృత్యవే, ఈ మంత్రములు ఉంటాయి. యామ్యాది మంత్రములు అంటారు సూక్తములు. ఆ మంత్రములన్నీ జపిస్తూ పిండములు పెట్టాడు. ఆశ్చర్యము అని వాల్మీకి జజాపహ, ఎంత తన తండ్రిగా భావించాడో ఆ శకునం. అందుకని ఇక్కడ పదం కూడా వాల్మీకి శకునాయ, జటాయుషే కాదు, శకునాయ పక్షి కాబట్టి, అక్కడ సరిపోయినటువంటి ఉపాధి పక్షి కాబట్టి ఆ పక్షికి సంబంధించిన ఆహారమే యదన్న పురుషో భవతి తదన్నాస్తస్య దేవత అన్నట్టుగా ఆ పక్షి తినే ఆహారమునే పిండముగా పెట్టెను. రామునికి ఉండే ధర్మ నిరతి అట్లాంటిది. జజాపహ, అక్కడ కేవలం ఆ పిండ ప్రదానం చేసిన వాడై యామ్యాది సూక్తములన్నీ పఠించాడు. ఎత్తప్రేత తతో గోదావరి గత్వ, మళ్ళీ వెళ్ళాడు. హాయిగా స్నానం చేశాడు. తలస్నానం చేసి నదీం నరవరాత్మజౌ, ఇద్దరు కన్న తండ్రికి చేసిన వాళ్ళలాగా గోదావరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉదకంచక్రతుస్తస్మై గర్ధరాజాయ తాబుభౌ, ఇద్దరు తర్పణాలు ఇచ్చారు. గర్ధరాజాయ, గర్దలలో రాజైనటువంటి వాడు జటాయు మహారాజుకి చక్కగా తర్పణాలు చేశారు. శాస్త్రదృష్టేన విధిన,
మళ్ళీ శాస్త్రం తప్పకుండా ఎలాగైతే శోభ పితృవానుగ్రస్వామి కవివాహనాలయో ఏ పితరహ అని ఏ ఏ పితృదేవతలనైతే స్మరించాలో వాళ్ళందరినీ స్మరించి చక్కగా శాస్త్ర దృష్టితో తర్పణాలు ఆచరించారు. గృధ్రాయ రాఘవౌ స్నాత్వాతౌ గృధ్రరాజాయ ఉదకం చక్రతుస్తదా. మళ్ళీ స్నానం చేశారు, మళ్ళీ తర్పణాలు ఇచ్చారు, మళ్ళీ స్నానం చేశారు. స గృధ్రరాజ కృతవాన్ విశస్కరం. ఆ గృధ్రరాజు, ఆ జటాయు మహారాజు కృతవాన్ యశస్కరం, ఎంత గొప్ప యశస్కరమైన పని చేశాడో కదా. సుదుష్కరం, ఎంత గొప్ప, ఇతరులకు సాధ్యము కానంత గొప్ప పని. అంతేనా? కర్మరణే నిపాతిత. 3 రకాలు: యశస్కరం, సుదుష్కరం, నిపాతితత్వం. రణే నిపాతితత్వం అంటే ఈ 3 కూడా అతనికి మోక్షానికి అర్హత కలిగించేవి. యశస్కరం, సీతని రక్షించడంలో తన ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి, ఇందాక చెప్పినట్టుగా పాడు శరీరం పోతే పోయింది, సీతను రక్షించాలి అనుకున్నవాడే రక్షించే ప్రయత్నం చేశాడు. అది యశస్కరమైనది. సుదుష్కరం, 10 తలకాయల 20 చేత రావణాసురుణ్ణి ఎదిరించాలంటే ఇది కాదు కదా. యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నాడు, యుద్ధంలో వెన్ను తిప్పకుండా వాడు వెన్ను తిరిగి పారిపోయేటట్లుగా చేయగలిగాడు కాబట్టి సుదుష్కరం. కర్మరణే నిపాతిత, అంటే ఆ రణంలో చనిపోయాడు తప్ప యుద్ధంలో పారిపోయి ఎక్కడో చనిపోయిన వాడు కాడు, ఆ యుద్ధంలోనే చనిపోయాడు. కాబట్టి మహర్షి కల్పేన చ సంస్కృతస్తదా. వాల్మీకి చెప్పాడు, మహర్షితో సమానముగా రాముడు భావించి జటాయు మహారాజుని తదా సంస్కృత జగామ పుణ్యాం గతిమాత్మనశుభాం. పుణ్యమైన గతిని పొందెను. పుణ్యమైన గతి అంటే స్వర్గము అనుకోవడానికి వేయలేదు. పుణ్యము పాపము ఎలా నిర్ణయించాలి అది పెద్దలు చెప్పారు. యామునాచార్య స్వామి అని ఆళ్వందార స్తోత్రంలో చెప్తారు. యత్ ప్రియం తదిహ పుణ్యమపుణ్యమన్యతు. ఏదైతే భగవంతుడా నీకు ఇష్టమై ఉంటుందో అది పుణ్యం. నీకు ఇష్టము కానిది ఎంత శాస్త్రోక్తమైనా అది పాపమే ఉంటుంది. యత్వత్ ప్రియం పుణ్యం తదిహ పుణ్యమపుణ్యమన్యతు. భగవంతునికి ఇష్టమైనది అంటే వేదోక్తమైన కర్మే అవుతుంది కదా. అంటే వేదోక్తమైన శాస్త్రోక్తమైన కర్మ ఏదైతే ఉన్నదో భగవంతునికి ఇష్టం. అంటే భగవంతునికి ఇష్టమైన ప్రతీదీ పుణ్యమవుతుంది, భగవంతునికి ఇష్టం కానిది ప్రతీదీ పాపం అవుతుంది. ఇదే పుణ్యానికి పాపానికి ఇదే నిర్వచనం చెప్పాలి. ఇంకో నిర్వచనం చెప్పే అవకాశం లేదు. మనం పుణ్యం అనుకుని చేసే ఒక పని ఇంకొకరికి పాపంలా వర్తించవచ్చుగా కదా. దానికి ఉదాహరణ చెప్తారు. మనకి భర్తృహరి శతకంలో ఒక లేడీ పరిగెడుతూ ఉంటే లేడీని చంపడానికి పులి పరిగెడుతుంది. పులి లేడీ వెనకాల పడుతుంది. మనమంతా ఏమనుకుంటాం? లేడీ బతకాలి, లేడీ బతకాలి, లేడీ బతకాలి. అది పుణ్యమా పాపమా అంటే లేడీ బతకాలనుకోవడం పుణ్యమే కావచ్చు. కానీ ఆ పులికి ఆహారమైన లేడీ బతకాలి, పులికి ఆహారం దొరకకూడదనుకోవడం పాపం అట్లా. ఇక్కడ మనం చేసే ఒక పుణ్యం వేరే వైపు నుంచి పాపంగా పరిణమించే అవకాశం కూడా ఉన్నది. కాబట్టి ఏది పుణ్యమో ఏది పాపమో చెప్పే అవకాశం ఉండదు. ఇది పుణ్యమంటామా? ఒక మొక్కలు నాటడం పుణ్యమంటామా? ఆ మొక్కలు నాటేటప్పుడు నువ్వు గుణపంతో తవ్వేటప్పుడు ఎన్ని వానపాములో ఎర్రలు అంటారు తెలంగాణలో, వానపాములు ఎన్ని సరిపోతాయో అది పుణ్యమా పాపమా? మొక్క నాటితే పుణ్యం, ఆ ఎర్ర సరిపోతే పాపం. మరి దేనికి వర్తించాలి అంటే ఆ మొక్క గనక ఉపయోగకరమై ఏదో భగవంతునికి సంబంధించిన పూల మొక్కో లేదా 10 మందికి ఉపకరించేటువంటి మొక్కో అయినప్పుడు ఈ పుణ్యం ముందు ఈ పాపం తక్కువ. కాబట్టి ఇలాగ వేలి చూసుకుంటూ పెడితే ఏది పాపమో ఏది పుణ్యమో తెలియదు కాదు. పుణ్యాంగతి ఆత్మనశుభ, ఆత్మకు పుణ్యమైన గతిని తాను పొందెను. ఆత్మకు అంటే ఇక్కడ ఆత్మన తనకు అని అర్థం కాదు. అంటే జటాయువు యొక్క ఆత్మకు తగిన పుణ్యస్థానమును అతను పొందెను అంటే పరమపదించెను, పరమపదాన్ని పొందెను అని అర్థం. కృతోదకౌ, రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా తర్పణాలు చేశారు. తావపి పక్షి సత్సమే స్థిరాంచ బుద్ధిం ప్రణిధాయ జగ్మతు ప్రవేశ్య సీతాధిగమే తతో మనోవనం సురేంద్రావివ విష్ణువాసవో. మీరిద్దరూ కూడా ఆ పక్షి సత్తములు యందు స్థిరమైన బుద్ధిని ఉంచి అటు మోక్షానికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి స్థిరమైన బుద్ధి కలిగిన వారై వారు ప్రణిధాయ జగ్మతు దాన్ని సంకల్పించి ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నారు. ప్రవేశ్య సీతాధిగమే తతో వనం, ఇంకా సీతమ్మను వెతకడం కోసం మళ్ళీ బయలుదేరారు.
ఆయన చెప్పాడు, దక్షిణ దిక్కుగా మీరు ప్రయాణించండి అని చెప్పాడు కదా. ఆ దిక్కుగా ప్రయాణం ప్రారంభించారు. ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరంటేట, వనం సురేంద్రావివ, సురేంద్రుల వలె ఉన్నారు. ఒక సురేంద్రుడ ఇద్దరు ఉంటారు, ఇద్దరు సురేంద్రుడు. దేవతలందరికీ దేవాదిదేవుడైన సురేంద్రుడు భగవంతుడు. అందుకని సురేష శరణం శర్మ. విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో సురేంద్ర అంటే భగవంతుడికి పేరు. రెండవది, పుట్టిన దేవతలకు ఒక ప్రభువు ఉంటాడు. అంటే దేవతలకి ప్రభువైన వాడు, దేవతల్ని పుట్టించినవాడు బ్రహ్మదేవుడైతే ఆ బ్రహ్మదేవుడికి కూడా బ్రహ్మాది దేవతలు అంటారు. నిజానికి దేవతల్లో వాడు కాదు కదా బ్రహ్మ. దేవతలంటే బ్రహ్మ వల్ల పుట్టినవాడు. బ్రహ్మ సృష్టిలో పుట్టిన వారంతా దేవతలు. మరి బ్రహ్మదేవుడేమో వారు. ఆ దేవతల కంటే భిన్నమైన ఒక దేవత. ఎలాగా? ఆయన సృష్టిలో వాడు కాదు. భగవంతుని సృష్టిలో వాడు బ్రహ్మ, ఈయన దేవత. ఈయన ప్రత్యేకమైన దేవత. ఈ బ్రహ్మదేవుని యొక్క సృష్టిలో వారు తక్కిన దేవతలంతా రుద్రాది దేవతలంతా కూడా. కాబట్టి వీళ్ళంతా దేవతలు. ఈ దేవతల కంటే భిన్నమైన వాడు ఈయన. కాబట్టి దేవ అధిదేవుడు భగవంతుడు అవుతాడు, దేవుడు వీళ్ళంతా అవుతారు. అంటే ఇక్కడ సురేంద్రవు అంటే దేవతలను పుట్టించిన బ్రహ్మకు కూడా ప్రభువైన వాడు భగవంతుడు సురేంద్ర, అది రాముడు. మరి సురేంద్ర అంటే దేవతలకు ప్రభువైన వాడు ఇంద్రుడు. ఆ ఇంద్రుడు ఎవరు? లక్ష్మణస్వామి. ఇక్కడ సురేంద్రావివ. మరి మనకి సందేహాన్ని కలగకుండా మళ్ళీ మనం సందేహిస్తూ ఏమిటో అర్థం కాకుండా ఉంటామేమో అని వాల్మీకి విష్ణువాసవు, ఆయన విష్ణువు, ఇతను దేవేంద్రుడు అని చెప్పాడు. ఇంద్రస్య యుజ్య సఖా, ఇంద్రస్య భగవంతునికి యుజ్య ఇష్టమైన సఖా స్నేహితుడు. ఇక్కడ ఎవరిని ఎట్టించేది చెప్పినట్టు లెక్క. వేదంలో ఒక ప్రకరణాన్ని పట్టయితే ఇంద్రస్య దేవేంద్రుడికి, మామూలుగా దేవతలకు అధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుడికి, యుజ్య చాలా ఇష్టమైన సఖా ఎవరు? భగవంతుడు. అదొక అర్థం. రెండవది, ఇంద్రస్య భగవంతునికి యుజ్య ఇష్టమైన సఖా స్నేహితుడు ఈ ఇంద్రుడు. చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. బ్రహ్మ అనే పదము వేదములో రెండు రకాలుగా వస్తుంది. ఇంద్ర అనే పదము వేదంలో రెండు రకాలుగా వస్తుంది. ఇది గుర్తించకపోతే వేదార్థం అర్థం కాదు. బ్రహ్మ అని పుంలింగంలో ఏర్పడితే ఆయన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అని అర్థం. బ్రహ్మ అని నపుంసకలింగంలో ఎక్కడ ఏర్పడినా అది పరబ్రహ్మ అని అర్థం. అలాగే ఇంద్ర అనేది ఒక అర్థవాదానుగుణంగా కథానుగుణంగా ఇంద్రపదం ఇస్తే అది దేవేంద్రుడు అర్థం. జగత్కారణత్వంగా ఇంద్రపదం ఏర్పడితే అది భగవంతుడు అర్థం. ఇంద్రో మాయాభి పురురూప ఈయతే అని ఋగ్వేదం మంత్రం చెప్తుంది. అనేక రకాల రూపాలతో దేవేంద్రుడు ఈ లోకములను రక్షిస్తున్నాడు. దేవేంద్రుడు ఎక్కడన్నా ఎన్ని రూపాలు ధరించమా ఏమన్నా చూసామా? పురాణాలు చెప్పలేదు కదా. చెప్పలేదంటే అర్థం ఈ ఇంద్రుడు ఆ ఇంద్రుడు కాదన్నమాట. ఎవరి ఇంద్రుడు? అనేక రూపాలు ఎత్తిన వాడెవడో ఆయన ఇంద్రుడు. అందునే కదా పురుష సూక్తంలో అజాయమానో బహుధా విజాయతే, అనేక రకాలుగా పుడతారు. ఇక్కడ ఇంద్రపదము భగవంతుడికి వర్తిస్తుంది. ఇక్కడ విష్ణువాసవు, విష్ణుమూర్తిలా రాముడు ఉన్నాడు, దేవేంద్రుడి వలె లక్ష్మణస్వామి ఉన్నాడు. ఇలా ఎందుకు వర్ణించారంటే ఇక్కడ మోక్షప్రధాన ఘట్టంలో రాముడు సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహావిష్ణు తాదాత్మ్యాన్ని పొంది ఉంటే మహావిష్ణువుకి ఇష్టమైనటువంటి వాడు దేవేంద్రుడు అయినట్టుగా మహావిష్ణువులోనే చతుర్థాంశమైన లక్ష్మణస్వామి దేవేంద్రుడితో సమానమై ఇద్దరు నడుచుకుంటూ అడవిలోకి వెళ్ళారు. ఇక్కడ దాకా వీళ్ళిద్దరు మళ్ళీ అడవిలోకి వెళ్ళాక మళ్ళీ మామూలు మానవులుగా కనిపిస్తారు అని ఈ సర్గని వాల్మీకి ఇత్యార్షే వాల్మీకీయే శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే అష్టషష్టితమః సర్గః అథ ఏకోనసప్తతితమః సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. కృత్వైవం ఉదకం తస్మై ప్రస్థితౌ రామలక్ష్మణౌ అవేక్షంతౌ వనే సీతాం పశ్చిమాం జగ్మతుర్దిశం కృత్వా ఏవం ఉదకం తస్మై జటాయువు కొరకు ఏవం ఈ రకంగా బ్రహ్మవేద సంస్కార పురస్సరంగా ఉదకం దత్వా అని ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా సంస్కారం అంతా చేసి అని అర్థం. తర్పణాంతము చేసి అని అర్థం. ఉదకం కృత్వా ఉదకాన్ని చేసి ప్రస్థితౌ రామ లక్ష్మణౌ బయలుదేరిద్దరు కూడా అవేక్షంతౌ వనే సీతాం చాలా అవీక్షంతౌ
అనే పదము ఒక ఒక ఉపసర్గకు ఒక్కొక్క అర్థం ఉంది. అవ అనేది క్రింద చూడ్డాన్ని అవ అని అంటారు. కింద చూడ అవ, అవోక్షణం, అవేక్షణం ఇలా కొన్ని పదములు ఉంటాయి. అభ్యుక్షణం, ప్రోక్షణం, అవోక్షణం ఇలాగా ఈ పదములను పట్టి ఆ చేసే పనిలో తేడా ఉంటుంది. అభ్యుక్షణం అంటే పూర్తిగా ప్రోక్షించుట, అవోక్షణం అంటే ఇలాగా బోర్లగా జల్లడాన్ని, ఒక కుండాన్ని కట్టినప్పుడు ఇలా నీళ్లు పట్టుకుని ఇలా జల్లుతారు, మళ్ళీ ఇలా జల్లుతారు. ప్రోక్షణ దర్భాదులతో ప్రోక్షిస్తారు. కుండాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రోక్షణ 3 రకాలుగా ప్రోక్షణ చేస్తారు. ఇది అవేక్షంతో అంటే అర్థం అవఈక్షంతో చాలా కింద పైన జాగ్రత్తగా చూస్తున్న వారే. దట్టమైన అడవి కాబట్టి పైన చూసే అవకాశం ఇంకా లేదు, ఇక కిందే చూడాలి. అవేక్షంతో వనే సీత, అవేక్షంతో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ పశ్చిమ జగ్మతుర్దిశం పడమర దిక్కుగా వెళ్ళారంటాడు. తర్వాత శ్లోకంలో దక్షిణం దిక్కుగా అంటారు. ఈ రెంటికి అన్వయమేది? పడమరకి దక్షిణానికి మధ్యలో ఉండేది నైరుతి దిక్కు కాబట్టి నైరుతి వైపు వెళ్ళారు అని చెప్పడం. మనకు సరిగ్గా ఇక్కడి నుంచి నైరుతి దిశలో ఉంది లంకం కదా, అప్పుడు కూడా ఇక్కడి నుంచే కదా ప్రయాణం చేశారు. కాబట్టి ఇలా ప్రయాణం చేస్తుంటే నైరుతి దిక్కుగా పశ్చిమం దిక్కుకి దక్షిణం దిక్కుకి ఐమూలని నైరుతి దిక్కు అంట, రాక్షస దిక్కు అంటారు. ఆ దిక్కుకు బయలుదేరారు. తౌ దిశం దక్షిణాంగత్వ, ఇక్కడ దక్షిణాం అన్నా అక్కడ పశ్చిమాం అన్నా ఈ రెంటికి మధ్యలో నైరుతి దిక్కని పేరు మన. అలాగ దక్షిణాంగత్వ చరచాప ఆసిధారిణౌ, బాణములు, ధనస్సు, కత్తులు అన్నీ ఉన్నాయి. అవిప్రహతం ఐక్ష్వాకౌ పంథానం ప్రతిపేదతు, చాలా జాగ్రత్తగా తొట్టుపాటు లేని వారై భయంకరమైనటువంటి అడవిలోకి ప్రవేశిస్తూ. ఐక్ష్వాకౌ కొత్త ప్రయోగం, ఆర్ష ప్రయోగం అంటారు. ఇక్ష్వాకు సంబంధములైనటువంటి కుమారులు వీళ్ళిద్దరు కూడా. గుల్మై వృక్షైశ్చ బహుభి లతాభిశ్చ ప్రవేష్టితం ఆవృతం సర్వతో దుర్గం గహనం ఘోర దర్శనం. ఇప్పటిదాకా తాము తిరిగిన అడవి కంటే ఇంకా భిన్నంగా ఇంకా భయంకరంగా ఉంది అడవి. గుల్మై అనేక రకాల పొదలు, వృక్షైశ్చ బహుభి అనేక రకాల వృక్షాలు, లతాభిశ్చ ప్రవేష్టితం లతలన్నీ చుట్టుకుపోయి అంతా కూడా కట్టినట్టుగా ఉన్నాయి. చెట్లు విడిగా లతలు విడిగా కాదు, లతలు బాగా పెరిగి అన్ని చెట్లని కట్టేసినట్టుగా చాలా దట్టంగా చీల్చుకు వెళ్ళాలంటే కత్తులతో కోసుకుంటూ వెళ్ళాలి తప్ప మరో మార్గం లేని దిశలో ఉన్నదన్నమాట. అలా ప్రవేష్టితం ఆవృతం సర్వతో దుర్గం. కొని ఈ వైపు ఇలా కట్టేస్తుంది, ఈ వైపు పెడదామంటే ఏ వైపు కూడా దారి లేకుండా లతలన్నీ చుట్టుకుపోతే లతల్ని జాగ్రత్తగా కోసుకుంటూ ఆ దిక్కుగా ప్రయాణం చేస్తారు. గహనం ఘోర దర్శనం, చాలా ఘోరంగా ఉన్నది అడవంతా కూడా. వ్యతిక్రమ్యతు వేగేన వ్యాళసింహ నిషేవితం సుభీమం తన్మహారణ్యం వ్యతియాతౌ మహాబలౌ. వ్యతిక్రమ్యతు వేగేన, అతిక్రమ్య దాటుకుంటూ పెడతా. కొన్ని పొదలు భయంకరంగా ఉన్నాయి, అడుగు వేస్తే ముళ్ళు గుచ్చుకునేటట్టుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వ్యతిక్రమ్య దూకుతూ దూకుతూ లోపల అడవిలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు జాగ్రత్తగా వేగముగా. వ్యాళములు సింహములు ఇలాంటి నిషేధం. వ్యాళమృగమని మనకి ఈనాడు కనిపించట్లా, వ్యాళమని వాహనములలో వ్యాళముఖంతో మన భద్రాచల రాముడికి చేసిన వాహనములలో ఒక వ్యాళముఖంతో ఉండే వాహనం కూడా. ఆ సింహంలాగా సింహవాహనం అంటాం కానీ వ్యాళముఖంలో మరి వ్యాళముఖం 2 రకాలుగా కనిపిస్తుంది. అంటే సింహపు నోరు అంతా ఉండి సింహపు శరీరం అంతా ఉండి తొండం కూడా ఎగస్తం. సింహం ముఖంలాగే ఉంటుంది, పైనుండి ఒక తొండం ఏరుగు తొండంలా ఉంటుంది. ఇలా ఉండే వాటిని వ్యాళము అనడం కూడా. అలాంటి వ్యాళములు చాలా ఉన్నాయి, సింహములు చాలా ఉన్నాయి. సుభీమం తన్మహారణ్యం, చాలా భయంకరంగా ఉండే అరణ్యంలోకి వ్యతియాతౌ మహాబలౌ. ఆ ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. వెనక్కి చూస్తే ఒకలాగే ఉంది, ముందుకు చూస్తే ఒకలాగే ఉంది. మొత్తం మధ్యలోకి అడవి మధ్యలోకి వచ్చేసారు వాళ్ళిద్దరు కూడా. వచ్చి తతః పరం జనస్థానాత్ త్రికోశం గమ్య రాఘవౌ క్రౌంచారణ్యం వివిశతు గహనంతౌ మహౌజసా. క్రౌంచారణ్యంలోకి ప్రవేశించారు. అలాగా ఒక 3 కోశములు దాటి జనస్థానము నుండి క్రౌంచారణ్యంలోకి ప్రవేశించారు. మహౌజస, చాలా ఆత్మస్థైర్యాన్నితో వెళుతున్నారు. నిజానికి దారి కనిపించట్లా, దారి తెలియట్లా, ఘోరమైన అరణ్యం ఏముంటాయో ఇలాంటి స్థితిలో వాళ్ళు ఓజస్సుతో ముందుకు పెడతారు. నానా మేఘఘన ప్రఖ్యం,
ప్రహృష్టమివ సర్వతః నానాపక్షిగణైర్జుష్టం నానావ్యాళముగైర్యుతం. అక్కడ ఏవేవి ఉన్నాయో వారిని కూడా చెప్పకుండా నానా 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 అని 3 మార్లు నానా అన్నాడు. అనేక రకాలు. ఆ పేరు చెప్పాలంటే కష్టం అనిపించింది వాల్మీకి. నానా మేఘఘన ప్రఖ్యం, అన్ని రకాల మేఘములు అక్కడ ఆవరించి ఉన్నాయి. మేఘములలో తేడాలు ఉంటాయి కదా. మేఘములు సంవర్తకాలని, కైవర్తకాలని, ఇలా రకరకాల మేఘాలు. అలా మేఘములలో అన్ని రకాల మేఘాలు ఆవరించినట్టుగా ఉన్నది ఆ చెట్ల యొక్క నీడను చూస్తే. ప్రహృష్టమివ సర్వతః ఆ ప్రాంతమంతా ఏదో తాను ఆనందం పొందుతోంది. అంటే ఏ జంతువు ఏ మనిషి కూడా లోపలికి రాకుండా ఉండే ఆనందం. మనిషి వస్తే కదా అడవులు పాడు చేస్తాడు. చెట్ల జంతువుల వల్ల దేని వల్ల అరణ్యం పాడవు. అరణ్యం పాడైంది అంటే మనిషి వల్లే పాడవు. కాబట్టి మనుషులు జ్వరపడడానికి వీలు కాని అరణ్యం కాబట్టి అవన్నీ హాయిగా ఉన్నాయి. నానా పక్షిగణైర్, ఎన్నెన్ని పక్షులు, నానా అవ్యాడ మృగైర్యుతం, ఎన్నెన్నో రకాల సరీసృపాలు, పాములు, రకరకాల కీటకములు, అలాంటి లేళ్లు, ఇలాంటి వాటితో ఉంటుంది. దిదృక్షమాణౌ వైదేహీ తద్వనంతౌ విచిక్యతు. అణువణువు గాలిస్తున్న సీతం ఎక్కడా కనిపిస్తుంది. దిదృక్షమాణౌ, సీత కనిపించాలి, సీత కనిపించాలి, సీత కనిపించాలి, అలా ఉండేదాన్ని దిదృక్ష అని అంటారు. అంటే ద్రష్టుం ఇచ్ఛా దిదృక్ష, పాతుం ఇచ్ఛా పిపాస, భోక్తుం ఇచ్ఛా బుభుక్ష. సంస్కృతంలో తమాషా పదం. బుభుక్ష అంటే అన్నము తినవలనే కోరిక. ఇంత అర్థాన్ని 3 అక్షరాల్లో పెడతారు అబ్రివేషన్ లాగా. అంటే ఆ పదముల యొక్క ఆ సంహతత్వం అట్లా ఉంటుంది. అద్భుతంగా బుభుక్షలాగా ఇక్కడ దిదృక్ష, సీతని చూడాలి ఎలాగైనా అనే కోరిక కలిగిన వారై అని అర్థం. ఆ వనం విచక్యతు, అణువడువు గాలిస్తున్నారు. తత్ర అవతిష్టంతో, అక్కడక్కడ జాగ్రత్తగా ఆగిపోతున్నారు. పొదల్లో ఏదో కొంచెం అలికిడి అవుతుంటే పొదల్లో ఏమన్నా దాచి ఉందేమో, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉందేమో అని. అవతిష్టంతో సీతాహరణ కర్షితౌ, అయ్యో సీత కనిపించలేదే అనే బాధతో పాటుగా వాళ్ళు వెతకడం ప్రారంభించారు. తతః పూర్వేణ తౌ గత్వా త్రికోశం భ్రాతరౌ తదా క్రౌంచారణ్యమతిక్రమ్య మతంగాశ్రమమంతరే. అక్కడ నుండి మళ్ళీ కొంచెం తూర్పు వైపు తిరిగి, అలా నైరుతి వైపు నుంచి మళ్ళీ తూర్పు వైపు, దారి లేదు కదా. ఇలాగే వాడికి ఏదో రోడ్డు వేస్తే ఒకే రోడ్లో వెళ్తారు తప్ప అరణ్యంలో దారే ఉంటుంది. ఎటు వెళుతున్నారో తెలీదు. కానీ వాల్మీకి తెలుసు. కారణం బ్రహ్మ యొక్క వరప్రసాదం వల్ల అక్కడి నుండి వాళ్ళకి తూర్పు అని తెలియదు. కానీ వాల్మీకి అక్కడి నుంచి కొంచెం తూర్పుకు తిరిగారు వీళ్ళు. ఎవరో కింద నడుస్తున్న వాళ్ళని పైన రాడాలను చూసి మీరు ఇటు తిరగండి అటు తిరగండి అని చెప్తుంటారే సైగలు. సైనికులకి ఒక్కొక్కసారి యుద్ధాల్లో అలాంటి సంకేతాలు పెడుతూ ఉంటాయి చూసారా. అలాంటి స్థితిలో వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. తతః పూర్వేణ తౌ గత్వా, అలా కొంచెం తూర్పు వైపు తిరిగి మళ్ళీ కాస్త ప్రయాణం చేస్తే మతంగాశ్రమమంతరే క్రౌంచారణ్యమతిక్రమ్య, మెల్లగా క్రౌంచారణ్యాన్ని దాటి మతంగాశ్రమ ప్రాంతానికి చేరుతున్నారు. మతంగ మహాముని యొక్క ఆశ్రమం. ఇక్కడి వారి స్థానిక ఐతిహ్యాల ప్రకారంగా మన రామగిరి ప్రాంతం ఉన్నదే ఇక్కడ. శబరి నది దాటిన తర్వాత ఉండే రామగిరి క్షేత్రం, బలరామచంద్రపురం, ఇవన్నీ మతంగాశ్రమాలుగా మనం పరిగణిస్తాం. ఆ మతంగాశ్రమం దాకా వస్తుంది. చేరుతున్న దృష్ట్వాతు తద్వనం ఘోరం బహుభీమ మృగద్విజం నానాసత్వ సమాకీర్ణం సర్వం గహన పాదపం. భయంకరమైన అడవి, చాలా భయంకరమైన మృగములతో పక్షులతో నిండి ఉంది. అనేక రకాల నానా సత్వ సమాకీర్ణం, సత్వము అంటే జంతువులతో, అనేక రకాల జంతువులతో సమాకీర్ణమై ఉన్నది. సర్వం గహన పాదపం, ఆకాశం తెలియకుండా ఉండేటట్టుగా గహనమైన స్థితిలో చెట్లన్నీ గుబురులుగా ఉన్నాయి. దదృశాతే తౌ తత్ర దరీం దశరథాత్మజౌ, అక్కడ ఒక పెద్ద ఒక బిలల్లా చూశారు. ఆ నీళ్ళు పెద్ద గుంట కనిపించింది. ఆ గుంట ఎలా ఉంది అంటే చాలా భయంకరంగా ఉండి, పాతాళ సమగంభీరాం తమసా నిత్య సంవృత, పాతాళం దాకా ఉన్నదా అనిపించేంతగా దీర్ఘమైన ఒక బిలం. ఆ బిలంలో తమసా నిత్య సంవృత, చీకటే ఉంటుంది కదా. సూర్యుడు కూడా పడేటువంటి అవకాశం లేని చోటు కాబట్టి చిమ్మ చీకటిలా ఉంది. ఆసాద్యతౌ నరవ్యాఘ్రౌ దర్యాస్తస్యా విదూరతః
మెల్లగా బిలం దాకా వెళ్ళారు తప్ప బిలంలోకి ఎందుకు పెడతారు వీళ్ళు? బిలం దాకా వెళ్ళేటప్పటికీ దదృశాతే మహారూప రాక్షసీం వికృతాననా, అక్కడ పెద్ద రాక్షసి, చాలా భయంకరంగా ఉంది ఆ రాక్షసి. ఆ బిలం యొక్క ముఖంలో కూర్చొని ఉంది. ఎలా ఉంది? భయదాం అల్పసత్వానాం, కొంచెం పిరికితనం ఉంటే గుండెలు పగిలిపోతాయి. భయదాం అల్పసత్వానాం, అల్పమైనటువంటి బలహీనమైన గుండెలైతే గనక ప్రాణాలు పోయేంత భయంకరంగా. బీభత్సాం, ఎంత ధైర్యం కలిగిన వాడికైనా భయం కలిగించేటట్టుగా. బీభత్సాం రౌద్రదర్శనాం, చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆకారంతో. లంబోదరి, పెద్ద పొట్ట, వేలాడే పొట్ట. తీక్ష్ణదంష్ట్రాం, పెద్ద పెద్ద కోరలు. కరాళాం, చాలా తీవ్రమైనటువంటి కనుచూపులతో, తీవ్రమైనటువంటి శరీరముతో ఉండేటువంటి వెంట్రుకలతో భయంకరంగా ఉంది. పరుషత్వచం, దాని యొక్క చర్మము ఏదో అంటారే ఆఫ్రికా వాడి చర్మం మన చర్మం కంటే 10 రెట్లు లావుగా ఉంటుందంటారే, అలాగే పరుషత్వచం, చాలా లావైన తోలుతో నిండి ఉంది ఆ స్త్రీ యొక్క శరీరం అంతా. భక్షయంతి మృగాన్ భీమాన్ వికటాం ముక్తమూర్ధజాం, చాలా పెట్టుకుంది ఆహారం. వివాహ భోజనంబు విందైన వంటకంబులాగా దాని ముందు చాలా ఉన్నాయి మృగాలు. అదొక మృగం కాస్త ఇదొక మృగం కాస్త తింటూ శుభ్రంగా. ఆ తినేది ఎలా ఉంది అంటే వికటాం ముక్తమూర్ధ, చాలా వైకట్యంగా, చూస్తే జుగుప్సాకరంగా ఉంది. ముక్తమూర్ధజాం, వెంట్రుకలన్నీ జార వేసుకుని ఉందేమో, అలా జార వేసుకోకూడదు కదా చెప్తారు. వెంట్రుకలు ఎప్పుడు కూడా చివరిలో ముడి వేసుకుని ఉండాలి. వికటా ముక్తమూర్ధజాం, వెంట్రుకలన్నీ జార విడిచి ఉన్నది. ప్రైక్షేత, చాలా భయంకరంగా చూశారు. తౌ తత్ర తతః తత్ర భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ, దాన్ని చూశారు. అబ్బాయి తప్పించుకుపోదాం అనుకున్నారు, కానీ అదే మునుకుంటుందా? వీళ్ళిద్దరిని చూడగానే అరే కొత్త ఆహారం దొరికింది, గబగబా లేచింది. రాముడిని పట్టుకోవడానికి ముందొస్తుంటే రాముడి కంటే ముందు లక్ష్మణస్వామి నుంచున్నాడు. పాపం రాముడిని కాపాడుకోవాలి కదా, ఈయనకుండే లక్ష్యం. మయా సార్థం అని చెప్పాడు కదా, నువ్వు నా వెనకాలే ఉండు అన్నాడు కదా లక్ష్మణస్వామి. అలాగే ఎప్పుడైతే రాముడిని పట్టుకుందామని అది ముందుకు రాబోతోందో లక్ష్మణుడు ముందుకు వచ్చి నుంచున్నాడు. సా సమాసాద్య తౌ వీరౌ వ్రజంతం భ్రాతురగ్రతః ఏహిరం స్యావహేత్యుక్త్వా సమాలంబత లక్ష్మణం. ఎప్పుడైతే లక్ష్మణుడు భ్రాతురగ్రతః అన్నకంటే ముందొచ్చి నిలబడ్డాడో అలాంటి లక్ష్మణస్వామి గట్టిగా పట్టుకుని తౌ వీరౌ, రాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు. పట్టుకోగానే రాముడు కూడా కదా ముందు వచ్చాడు. ఇదేం చేస్తూ చూడాలి కదా, ముందు చంపుతుందా లేకపోతే చంపడానికి గనక చేతులెత్తితే అప్పుడు చంపాలి. ఇదేం చేస్తుందో చూద్దాం. రాముడు ఒక క్షణకాలం ఆగేటప్పటికి ఈవిడంటోంది, ఏగి రంస్యా, భలే అందంగా ఉన్నావురా, సరదాగా తిరుగుదాం పదా లక్ష్మణస్వామి, సరదాగా ఆడుకుందాం పదా. వీళ్ళిద్దరికీ ఏమో జుగుప్సాకరంగా ఉంది, భయంకరంగా ఉంది. సమాలంబత, గట్టిగా పట్టు. ఉవాచ చైనం వచనం సౌమిత్రిముపగూహ్యసా, అదేమో పర్వతాకారంలా ఉంటే లక్ష్మణస్వామి చిన్న పిల్లాళ్ళలా ఉన్నాడు. గట్టిగా నొక్కిలా పట్టుకునేటప్పటికీ ఆ కౌగిలింతలో ఏదో పెట్ట ఉన్నట్టుగా ఈయన కలిసిపోయి ఉన్నాడు. అహంతు అయోముఖి, నా పేరు నీకు తెలియదేమో, నన్ను అయోముఖి అంటారు. అయోముఖి అంటే ఇనప ముఖం కలిగిన, ఇనుము తెలుసు కదా మనం, ఇనప ముఖంలా ఉంటుంది. అంత పరుషత్వచంతో ఉంది కాబట్టి, ఒక ఇనుప ముఖంతో ఉండే ఆవిడ కాబట్టి అయోముఖి అని పేరు దానికి, అదే పెట్టుకుంది అయోముఖి. నా పేరు అయోముఖి. మనం సామాన్యంగా అయోమయంగా ఉందండి అంటాం. ఏమిటి అయోమయంగా ఉందంటే అర్థం కాకుండా ఉందని అర్థం కాదు. అయోమయం అంటే అర్థం అంతా ఇనపమయం అయిపోయింది. ఒకప్పుడు హాయిగా మనం ఏదో మట్టి పిడతల్లోనో బంగారు పిడతల్లోనో వెండి పిడతల్లోనో తినేవాడు. ఇప్పుడు అంతా ఇనుమే, తినడానికి ఇనుమే, ధరించడానికి ఇనుమే. ఇనుము ఆభరణాలు పనికిరావని భారతంలో చెబుతారు. కొంతమంది దుర్మార్గుల్ని వర్ణిస్తూ, కొంతమంది రాక్షసుల్ని, ఘటోత్కచుని వర్ణిస్తూ కూడా ఇనపాభరణాలు ధరించాడు రాక్షసుడు కదా అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనమంతా అవే ధరిస్తాం. చేతికి వాచీలు కావచ్చు, కొత్తగా ఆడవాళ్ళకు వచ్చేటువంటి రకరకాల ఆభరణాలని ఇనుము యొక్క దీంతోనే చేస్తారు కదా, అలాంటి ఆభరణాలు. ఈవిడ అది అయోమయం అయిపోయింది దేశం అంతా. మన సంస్కృతి అంతా అయోమయం. అయస్సు అంటే ఇనపమయం అయిపోయింది. బంగారంలా బతికేవాళ్ళం, ఇనప జీవితాలు గడుపుతున్నాము అని చెప్పడానికి కోసం మన వాళ్ళు పెట్టిన
పేరు అయోమయం. అర్థం కాకుండా వద్దనడానికి వీల్లేదు. స్టీల్ గిన్నె లేకుండా మనం బతకలేము. మరి ఆ ప్లేసులో ఏదైనా ఒక మట్టి పెడత పెట్టుకుందామన్నా అదే నచ్చట్ల. బంగారు పెడతకి శక్తి లేదు. ఒకప్పుడు హాయిగా ఉండేవాళ్ళం. ఇది చాలా చాలా కథలు. దాదాపుగా అతి తక్కువ ఐశ్వర్యం ఉండేటువంటి విధానంగా చెప్పేది కర్ణాటక రాజ్యంలో ఈ పాండ్యనాడు ప్రాంతంలో తక్కువ ఐశ్వర్యం ఉండేది. టిప్పు సుల్తాన్ ఒక దుర్మార్గుడు ఉన్నాడు. వాడిని మనం చాలా గొప్పగా పరిగణిస్తూ ఉంటాం. దేశభక్తుడిగా చాలా గొప్పగా మన వాడంతా అలా రాశారు చరిత్రలన్నీ కూడా. టిప్పు సుల్తాన్ అంటే మహాదేశభక్తుడు. వాడంత దుర్మార్గుడు అంటే రావణాసుడు అంటే దుర్మార్గుడు. ఇంకా రావణాసుడి పాపం మంచివాడు. వాడు చాలా నీచుడు. వాడి కథ అంతా, వాడి చరిత్ర అంతా అంత నీచమైన చరిత్ర. నరక చతుర్దశి నాడు మేల్కోటకు వెళ్ళి 800 మందిని, అక్కడ ఉత్సవం జరుగుతూ ఉంటే 800 మందిని ఆనందం నవ్వుకుంటూ తలకాయలు కొట్టేసినటువంటి దుర్మార్గుడు. అందులో కొన్ని వందల మంది అక్కడ ఉండేటువంటి గోష్ఠి, ప్రబంధ గోష్ఠిలో ఉండేవాళ్ళు, వేదపారాయణ చేసేవాళ్ళు. ఉత్సవం, పెద్ద ఉత్సవం. అక్కడికి సుమారు 100 ఏనుగుల్ని పెట్టిట, కొన్ని 100 కాదు చాలా ఏనుగుల్ని పెట్టి ఐశ్వర్యాన్ని 3 రోజుల పాటు తరలించారు. మేల్కోట ఆ ఆలయం నుండి 3 రోజుల పాటు తరలించినంత ఐశ్వర్యం మేల్కోట. ఇలా చూస్తే ఎంతంత ఐశ్వర్యం, అదంతా మనదే కదా. ఆవిడ హాయిగా ఉండేవాళ్ళం కదా. మనం అలాంటి లేకుండా అయోమయం చేశారు జీవితాన్ని కదా. మన దేశమంతా ఈనాడు అయోమయంగా. అలా ఈవిడ అయోముఖి. మనలాంటి అయోముఖి నామ లాభస్తే. నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతుడుగా, నేను నీకు దొరికాను, నీ అదృష్టం. ఈయన అనుకోవడం కదా, ఆవిడే అదృష్టం. నేను నీకు దొరకడమే నీ అదృష్టం రా. లాభస్తే త్వమసి ప్రియ. నువ్వు చాలా నాకు ఇష్టమైపోయావు. నిన్ను ఏదో ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే ఏదో ఇష్టంలో పడిపోయానంటారే, ఫస్ట్ లవ్ లాగా నువ్వు చాలా నచ్చావు. స్తే ప్రియ, నువ్వు నాకు చాలా ప్రియమయ్యావు. నాథ, అప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయి నువ్వు నాకు లవర్ అనుకుంది, తర్వాత హస్బెండ్ని కూడా అనుకుంది. నాథ, ఓ ఏమండి నాకు ఎంత తొందరగా చూడండి, అప్పుడే చూచింది, పట్టుకుంది. నువ్వు నాకు ప్రియుడు అంది, వెంటనే నాకు మొగుడు. నాథ పర్వత కూటేషు, హాయిగా ఎంత బాగుంటాయి కృష్ణ పర్వతాలన్నీ కూడా. నదీనాం పులినేషు చ, నదుల దగ్గర చక్కగా ఇసుక తిన్నెలుంటాయి, హాయిగా తిరుగుదాం పద. ఆయుష్శేషమివం వీర త్వమ్మయా సహరంస్యసే. ఎంతకాలం బతుకుతావు? నేను చాలా కాలం బతుకుతా, నేను పాపినిగా. నువ్వు ఎంతకాలం బతుకుతావు? ఈ బతికి ఉన్న కొద్ది కాలం నాతో హాయిగా ఎంజాయ్ చేయవయ్యా. మయా సహ రంస్యసే. రంస్యసే అంటే అర్థం అది ఆనందపడు, రంజిల్లు అని అర్థం. ఏవముక్తస్తు కుపితః ఖడ్గముద్ధృత్య లక్ష్మణ. లక్ష్మణస్వామికి ఒక అలవాటు, ముక్కు చెవులు కూసేయడం అన్నమాట కదా. అక్కడ శూర్పణఖకి అలాగే కూసాడు. అంటే వీళ్ళందరికీ ముక్కులు చెవులు పెద్దగా ఉంటాయి. అది దగ్గరికి వచ్చి ఇలా ముక్కు పెట్టబోతూ ఉంటే ఏం చేస్తాడు? తన దగ్గరికి ఏది వస్తుందో దాన్ని కట్ చేయాలి కదా. ముక్కులు కట్ చేశాడు. అలాగే పక్కకి తిప్పదు. ముక్కు వస్తుంటే కోపంగా బాధ కదా, పక్కకి తిప్పితే చెవులు బాగా కనిపించాయి, చెవులు కట్ చేశాడు. కర్ణనాశం, దగ్గరకు వచ్చి అతను కౌగిలించుకోబోతూ ఉంటే దాని ముఖం మీద కొట్టబోయి గుండెల మీద కొట్టాడు, గుండెలు కూడా కట్ అయ్యాయి. ఏవ ముక్తస్తు కుపితః ఖడ్గముద్ధృత్య లక్ష్మణ. కత్తి తీసి కర్ణనాసౌ స్తనౌ చ అస్యాహ నిచకర్త హరిసూదన. ఒకసారి అలా కట్ చేసి కర్ణనాసే నికుర్తేతు. తమాషా కర్ణనాసౌ స్తనౌచ అని అంటారు. ఇక స్తనౌచ అంటే స్తనములను అని కూడా అర్థం. కానీ ఇక్కడ పై శ్లోకంలో కర్ణనాసే నికుర్తేతు, ముక్కులు చెవులు పొగ గొళ్ళు అంటూ ఏడుస్తూ పారిపోయింది అని చెప్పారు. కానీ అక్కడ స్తనం అంటే అర్థం ఏం చెప్పాలి? స్తన అనే పదమునకు అర్థం వ్రేలాడునది అని అర్థం. ఏష స్తన ఇవావలంబతే సేంద్రయోని. చంద్రుణ్ణి స్తనము అని అంటారు. ఎందువల్ల? ఆకాశంలో వేలాడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి సంస్కృతంలో ఆ పదములకు అర్థం అది. కాబట్టి స్తన ఇవ అవలంబతే, అలా వేలాడుతున్నాడు తను అంటారే, అలాగా వేలాడే చెవులను ఆ ముక్కులను కట్ చేశాడు, కత్తిరించాడు, లేదా ఖడ్గంతో నరికాడు. అలాగా అది వికుర్తేతు నికుర్తేతు విస్వరం సా వినద్యచ. గుల్లుమని గట్టిగా అరిచి యథాగతం ప్రదుద్రావ, ఎక్కడికి పారిపోయిందో తెలియకుండా చాలా వేగంగా ప్రదుద్రావ,
చాలా వేగంగా పరిగెత్తుకుపోయింది. రాక్షసి భీమ దర్శన పోయి అంటే ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు, ఎందుకు వీళ్ళ కనిపించిందో తెలియదు, ఎందుకు పోయిందో ఈ పాత్రకి పెద్ద అవసరం ఉండదు. కానీ యథార్థ చరిత్ర కదా, వీళ్ళకి అలా కనిపించింది. ఒక ఆవిడ కనిపించి ఇలాగా దుర్మార్గం చేయకపోతే కొట్టాడు లక్ష్మణస్వామి. దాని లక్ష్మణస్వామి చాలా పవిత్రమైన శీలం కలిగినడు. ఎవరన్నా ముట్టుకుంటే ఓర్చుకోలేదు. రాముడన్నా పోన్లే పాపం అనుకుంటాడేమో, కానీ లక్ష్మణస్వామి చాలా జాగ్రత్తగా తన దేహాన్ని చాలా సౌశీల్యంగా ఉంచుకునేటువంటి వాడే. ఒకసారి చాలా అసఖ్యం పుట్టింది. పోతే పోయింది, తప్పు అయితే అయింది, దీన్ని లేపేద్దాం అనుకున్నాడు, దాన్ని లేపేసాడు. అలాగా అది పారిపోయింది. తస్యాంగతాయాంగహనం విశంతౌ వనమోజస ఆసేదతు రమిత్రఘ్నౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ. అది విడిపోగా మరింత గహనమైనటువంటి అడవిలోకి మరింత ధైర్యంగా, ఇంకా ఇలాంటి వాడు ఎవరో ఉంటారు, ఇంకా ఎలాంటి వాడు ఉంటారో తెలియదు కదా, అందువల్ల వనం ఓజస మరింత ఆత్మస్థైర్యంతో వాళ్ళు ముందుకు పెడుతున్నారు. ఆసేదతు అమిత్రఘ్నౌ, ఎలాంటిది వచ్చినా దాన్ని సంహరించేంత ఒక శక్తి కలిగిన వారుగా వారు తయారై మానసికంగా సంసిద్ధపడుతూ అడవిలోకి చేరుతున్నారు. లక్ష్మణస్తు మహాతేజా సత్వవాన్ శీలవాన్ శుచి. ఇక్కడ వాల్మీకి చెప్పాడు. అక్కడ ఎందుకు అంత అసఖ్యపడ్డాడంటే లక్ష్మణస్వామి, లక్ష్మణస్తు లక్ష్మణుడైతే మహాతేజా గొప్ప తేజస్సు కలిగిన వాడు అంటే అర్థం సౌశీల్యం ఎప్పుడు కూడా గొప్ప తేజస్సుగా ప్రకటించబడుతుంది. ఉదాహరణకి సంస్కృతంలో ఒక మర్యాద ఉన్నది. గుణం అనే ఒక పదం ఉందనుకోండి. గుణ మంచి గుణవంతుడు, గుణవంతుడు అంటారు. గుణవాన్ అనే పదం మీద మరి ఏ గుణం ఉంటే, దయాగుణం ఉంటేనా, దాన గుణం ఉంటేనా, ప్రతిదీ ఒక గుణం కదా. గుణం అనేది గుణం కాదు కదా. గుణవాన్ అంటారే, గుణవంతుడు అంటే అర్థమేమి అంటే సౌశీల్యము కలిగి ఉండుట గుణం. గుణము అనే పదానికి ఈక్వల్ టు సౌశీల్యము అంటారు. ఆ సౌశీల్యం ఎంత గొప్పగా ఉంటే అంతవాడు మహాతేజస్సు అని పిలువబడతాడు. లక్ష్మణస్వామి అలాంటి వాడు. మహాతేజా సత్వవాన్, మళ్ళీ మానసికమైన దార్ఢ్యం కూడా కలిగిన వాడు. కొంతమంది దైహికంగా జాగ్రత్తగా ఉన్న మానసికంగా ఏదో రకరకాల భావాలు పొందుతుంటారు, కానీ అలాంటి వాడు కాదు లక్ష్మణుడు. మానసికంగా కూడా ఎలాంటి సౌశీల్యానికి ఆటంకం కలిగించే ఊహ కూడా చేయడు. దైహికంగా ఎలాంటి తప్పు చేయడు. అలాంటి వాడు. సాధారణంగా దైహికం వేరు, మానసికం వేరు. కానీ మానసికంగా ప్రతివారు ఏదో తప్పు చేసేటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది అని శాపం కదా మనుషులకి. అలాంటి దాన్ని కూడా జయించినంత జితేంద్రియుడు లక్ష్మణుడు. కాబట్టి సత్వవాన్, అందువల్ల శీలవాన్. వాల్మీకి ప్రయోగంలో ఉండే ఒక్కొక్కటి మహాతేజా సత్వవాన్, తర్వాత శీలవాన్, అందువల్ల శీలవాన్ అంటేనా శుచి, చాలా శుచిస్వంతుడు, చాలా శుచిమంతుడు. అలాంటి వాడు. అబ్రవీత్ ప్రాంజలిర్వాక్యం భ్రాతరం దీప్త తేజసం. అలాంటి లక్ష్మణుడు రాముడికి నమస్కారం చేశాడు. ఎందుకు ఇక్కడ నమస్కారం చేయడం? నమస్కారం చేయాలి, అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదు. రాముడికి నమస్కారం చేసింది దేనికి అని అంటే వ్యాఖ్యాత చెప్తారు, తాను చేసినది తప్పనే చిన్న భావన. ఆ తప్పుకుండే పరిహారం కావాలి అంటే భగవంతుడికి నమస్కారం చేయాలి. తప్పు చేశా మన్నించు భగవాన్ అని చెప్పాలి. ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండలేక చేసిన తప్పు, ఆ తప్పుకి పరిష్కారం అబ్రవీత్ ప్రాంజలిర్వాక్యం. రాముడితో నమస్కారం పెట్టాడు, ఆ పాపం కాస్త పోయింది అని వ్యాఖ్యాత చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ అబ్రవీత్ ప్రాంజలి, రాముడికి నమస్కారం చేస్తూ భ్రాతరం దీప్త తేజసం, రాముడు ఇంకా తేజస్సుతో వెలుగుతున్నాడు. అలాంటి రాముడితో ఇలా అంటున్నాడు, స్పందతే మే దృఢం బాహు ఉద్విగ్నమివ మే మనః రాజశ్చాపి అనిష్టాని నిమిత్తాన్యుపలక్షయే. అన్నయ్య, నా ఎడమ భుజం బాగా అదురుతోంది. స్పందతే మే దృఢం బాహు ఉద్విగ్నమివ మే మనః. ఎడమ భుజం బాగా అదురుతోంది. మనస్సు ఏదో కొంచెం కలతని శంకిస్తోంది. ఏదో జరగబోతోంది అనేటువంటి ఒక ఉపద్రవం జరగబోతోంది అనే అభిప్రాయం అంటే నాకు ఏర్పడుతోంది. ప్రాయశ్చాపి అనిష్టాని, చూస్తే నా కంటికి చాలా అనిమిత్తాలు అంటే దుశ్శకునములు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి నిమిత్తాన్ని ఉపలక్షయే, నా కళ్ళకి అన్ని అపశకునములు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి తస్మాతు సజ్జీభవ అన్నయ్య, సిద్ధంగా ఉంది. ధనస్సు సరిగ్గా పట్టుకో,
బాణం నీ కత్తి అందుబాటులో పెట్టుకో, సిద్ధంగా ఉండు. సజ్జీభవ ఆర్య పూజ్యుడా త్వం కురుష్వ వచనం హితం, నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి. లక్ష్మణస్వామి రాముడిని ఆదేశిస్తున్నాడు, జాగ్రత్తగా సిద్ధంగా ఉండు, ధనస్సు పట్టుకో, కత్తి పట్టుకో, నేను చెప్పంగానే సిద్ధంగా ఉండాలి. మమైవ హి నిమిత్తాని, రాముడికి నీకేం తెలియట్లేదేమో, నాకు చాలా మంది సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. సద్య శంసంతి సంభ్రమం, ఏదో ఒక సంభ్రమం తత్తరపాటు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఏదో జరగబోతోంది, కానీ భయపడక్కర్లా. ఇందువల్ల ఏష మంజులకో నామ పక్షి పరమదారుణ. పక్షి యొక్క సాముద్రిక లక్షణంలో కొన్ని ఉంటాయి. పక్షులు అరిచే విధానాన్ని బట్టి కూడా మనకు కూడా తెలుసు, కుక్కలు ఎలా అరుస్తాయో తెలుసు. ఒక్కొక్క సమయంలో కుక్కలు వేరే రకంగా అరిస్తే అయ్యో ఏదో జరిగిపోయిందన్నమాట అని మనం కూడా ఊహిస్తూ ఉంటామే. మనకు కూడా తెలుసు కదా కొంత. లక్ష్మణస్వామికి ఇంకా బాగా తెలుసు ఏ పక్షి ఎలా అరిస్తే ఏదో తెలుసు. కాబట్టి ఏష మంజుళకో నామ, మంజుళకం అంటే కర్ణనాశ పిట్ట అంటారు, కర్ణపత్రపు పిట్ట అంటారు సంస్కృతంలో. కనుక అలా పేరు కర్ణపత్రం అని పేరు. అలాంటి ఒక పక్షి ఉంది, దానికి మంజుల కర్ణపత్రక అని సంస్కృతంలో. ఆ మంజుళక పక్షి, ఆ పక్షి ఎలా ఉందని, చిన్న పక్షి కానీ గట్టిగా అరుస్తోంది. అది పరమదారుణమైన పక్షి, నల్లగా ఏదో భయంకరంగా ఉంటుందన్నమాట ఆ పక్షి. కానీ అది ఆవయోహో విజయం యుద్ధే శంసన్నివ వినర్దతి. పక్షి గనక మనకెదురుకుండా గనక అరిచిందరుకు, అరిస్తే మనకేదో పరాజయం కలుగుతోందని లెక్క, ఆ దాని వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకి విజయం కలుగుతుందని లెక్క. కానీ ఈ పక్షి మన వైపు మనకి వెనక్కి తిరిగి అటు అరుస్తుంది, అంటే మనకి విజయం కలుగుతుంది, మనతో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చేవాడికి పరాజయం కలుగుతుంది అంటాం. ఇదంతా జాగ్రత్త గమనించాం. కాబట్టి అంటున్నాడు ఆవయో విజయం యుద్ధే, మనిద్దరికి విజయమే కలుగుతుంది, కానీ ఆపద కలుగుతుంది. ముందు ఆపద కలుగుతుంది, తర్వాత విజయం కలుగుతుంది. శంసన్నివ వినర్దతి, అది చెప్తున్నట్లుగా మనకి పృష్ఠం పెట్టి అవతల వైపు ముఖం పెట్టి అరుస్తోంది అంటే మనకి విజయము, మనకి ప్రత్యర్థులుగా ఉండే వాళ్ళకి అపజయమన్నమాట. తయోహో అన్వేషతోరేవం సర్వం తద్వనమోజస సంజజ్ఞే విపుల శబ్ద ప్రభంజన్నివ తద్వనం. ఇలాగా ఇంకా అలా వెతుకులాటలోనే ఉన్నారు. లక్ష్మణస్వామి ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఆ చెప్పిన సందర్భంలో ఒక భయంకరమైన శబ్దం వినిపించింది వీళ్ళిద్దరికి కూడా. సంజజ్ఞే విపుల శబ్ద, పెద్ద శబ్దం. ప్రభంజన్నివ తద్వనం, అడవినంతా నరికేస్తున్నంత శబ్దం. అంటే అడవిని చెట్లన్నీ కొట్టేస్తుంటే ఒకేసారి ఎంత శబ్దం వస్తుంది, అంత శబ్దం ఒకడు అరిస్తే వచ్చింది. అంత భయంకరంగా అరిచాడు ఒకడు. సంవేష్టితం ఇవ అత్యర్థం గగనం మాతరిశ్వన వనస్య తస్య శబ్దోభూతు దివమా పూరయన్నివా. వాడు చెట్లతో లాగుతూ ఉంటే ఆ లాగే వాడి లాగుడికి చెట్లన్నీ పడిపోతున్నాయి, శబ్దాలే వస్తాయి. వాడు అరుస్తున్నాడు, దివమా పూరయన్నివ. ఆకాశమంతా వాడి యొక్క కంఠధ్వనితో నిండిపోయినట్టుగా ఉంది. తం శబ్దం కాంక్షమానస్తు, అదేమిటో చూద్దాం అనిపించింది రాముడికి లక్ష్మణుడికి. ఆ శబ్దం ఏవైపు వస్తుందో, కాంక్షమానస్తు రామ కక్షే సహా అనుజ దదర్శసు మహాకాయం రాక్షసం విపులోరసం. కొంచెం అలా వెళ్ళడానికి పెద్ద పొద దాకా వెళ్ళారు. కక్షే సహ అనుజ, ఇద్దరు చెయ్యి పట్టుకుని జాగ్రత్తగా సహా అనుజ మెల్లగా పొదదాకా వెళ్ళారు. అంటే అక్కడ ఒకరు కనిపించాడు, సుమహాకాయం, పెద్ద శరీరం. రాక్షసం విపులోరసం, పెద్ద వక్షస్థలం కనిపించింది, తలకాయ కనిపించదు, వక్షస్థలం మాత్రమే కనిపించింది. విపులోరసం ఆసేదతు తత తత్ర. మీరు తలకాయ ఎక్కడ ఉందా అని మీరు చూస్తారు, తలకాయ ఎక్కడ ఉంటుందో అడిగి. తలకాయ లేనివాడు, తల లేనివాడు, బుర్ర లేదా అంటారే ఆ బుర్ర లేనివాడు. ఆసేదతు తత తత్ర తావుభౌ ప్రముఖే స్థితం వివృద్ధం అశిరోగ్రీవం కబంధం ఉదరే ముఖం. తలకాయదా అని జాగ్రత్తగా పొదల్ని వెళ్ళి కొంచెం వంచి చూస్తున్నారు. అంటే పొట్ట కనిపిస్తోంది, ఆ వక్షస్థలం కనిపిస్తోంది తప్ప తలకాయ కనిపించట్లేదా అని చూస్తే ఆ తలకాయ లేకుండా వీడు కనిపించాడు. ఆసేదతు తత తత్ర. బాగా తేరిపారా చూస్తే ఆ శిరోగ్రీవం, శిరస్సు లేదు, మెడకాయ కూడా లేదు, వాడికి ఈ పార్ట్ లేదు, ఇక్కడి నుంచే ఉన్నది. కబంధం, శిరస్సు లేని, మెడతో పాటు శిరస్సు లేని శరీరాన్ని కబంధము అని అంటారు. సంస్కృతంలో కబంధము అని పేరు. అంటే మొండి దేహము,
అంటారు, మొండి దేహం అంటారు. అలాంటి మొండి దేహం కనిపించింది. ఉదరే ముఖం, ఆ పొట్ట తమాషగా చిన్నగా బొడ్డు లోతుగా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు, బొడ్డు స్థానంలో పెద్ద నోరులా పెద్ద బెల్లలా కనిపించింది. ఉదరే ముఖం, పెద్ద నోరు కనిపించింది. రోమభి నిచితై తీక్ష్ణై మహాగిరి విభోశ్రితం, ఆ వెంట్రుకలన్నీ కూడా వాలిపోయేటట్టుగా లేవు, ముళ్ళపందికి ఉండే ముళ్ళల్లాగా వెంట్రుకండిలాగా పైకి దిక్కబుడుచుకున్నట్టుగా ఉన్నాయి. వంగే అవకాశం లేకుండా అంత తీక్షణంగా ఉన్నాయి. అది విచిత్రమైనటువంటి జంతువులా ఉన్నాడన్నమాట. మనకి ఈనాడు కూడా మనకి సముద్రపు తీరాల్లో ఒక శరీరం కనిపిస్తుంది, దానికి అనేక రకాల ఆక్టోపస్లా ఉంటాయి, దానికి చేతులు కాళ్ళే ఉంటాయి, దానికి నోరు, దానికి ముఖం కనిపించదు, ఒక పొట్ట కనిపిస్తుంది, పొట్ట నుండి అన్ని వైపులకి సూర్యకిరణాల్లాగా అన్ని రకాల కాళ్ళు కనిపిస్తాయి. అది ఏం చేస్తుంది, ఆ చేతిని బాగా దూరం చాచి లాక్కుని తింటుంది. ఆ పొట్టలో నోరు ఉంటుంది, ఎలా పడేస్తుందో కింద నుంచి పడేస్తుంది తమాషాగా కదా. ఇప్పుడు ఆక్టోపస్ను చూస్తే విచిత్రంగా అలాంటి వాడు ఒక పెద్ద ఆక్టోపస్లు అంటే అడవిలో దొరికే ఆక్టోపస్లు అంటే అలా ఉన్నాడు మీరు. అలా ఉండి కబంధం ఉదరే ముఖం, ఉదరంలో ముఖం ఉన్నది. రోమభి నిచితై, నిచితములై ఉన్నాయి. మహాగిరి, పెద్ద కొండలా ఉన్నాడు. ఇలా ఉందా పెద్ద కొండలాగా, తలకాయ కూడా లేదు కాబట్టి సరిగ్గా బండలాగే ఉంది. నీలమేఘనివం, నల్లటి మేఘంలాగా ఉన్నాడు. రౌద్రం, భయంకరంగా ఉన్నాడు. మేఘస్థరిత విశ్వనం, మేఘమరిచినట్లుగా అరుస్తున్నాడు వాడు, ఓ అంటున్నాడు. ఆకలి వేసింది వాడు. అగ్నిజ్వాలా నికాసేన లలాటస్థేన దీప్యత మహాపక్ష్మేణ పింగేన విపులేన ఆయతేన చ, ఆ పొట్టకి ఉండేటువంటి ఎక్కడైతే ఉన్నదో అక్కడ బొడ్డు స్థానంలో పెద్ద నోరుంది కదా, పక్షస్థలంలో ఉండే స్థానములలో ఒకే ఒక పెద్ద కన్ను కనిపిస్తుంది. అది ఎలా ఉంది, అగ్నిజ్వాలా నికాసేన, అగ్నిజ్వాల మండుతున్నట్టుగా మండుతోంది. దానికి అదే లలాట అన్నమాట, అదే నుదురు. ఆ నుదురు మీద ఉన్నది. మహాపక్ష్మేణ, దగ్గర రెప్ప వేయడానికి వీలుగా పెద్ద కనుబొమ్మ ఒకటి కనిపిస్తుంది. పెద్ద కనుబొమ్మ మహాపక్ష్మం అంటారు. అంత పెద్ద కనుబొమ్మ, పెద్ద నేత్రము. పింగేన, ఎరుపు నలుపు కలిసినటువంటి భయంకరమైన ఆకారంలో ఉంది. విపులేన, పెద్దది. ఆయతేన, పొడవై, ఇంతలా వెడల్పు పెద్దది, పొడుగు పెద్దది. ఎంత వక్షస్థలం ఉందో అంత వక్షస్థలం కూడా కన్ను కనిపిస్తుంది, దానికి రెండింతలుగా నోరు కనిపిస్తుంది. అంటే ఎక్కడైనా చూడగలదు, ఏదైనా వేసేది. కన్ను పొట్ట ఈ రెండూ ఉన్నాయి, కావాలనుకుంటుంది, తోసేస్తుంది. అలాంటి స్థితిలో ఏకేన ఉరసి ఘోరేణ నయనేన ఆసుదర్శిన మహాదంష్ట్రోపపన్నంతం లేలిహానం మహాముఖం. ఏకేన వరసి ఘోరేణ, ఆ వరస్సు ఎందు, ఆ వక్షస్థల ఎందు ఒకే ఒక్క కన్ను, అది ఆసుదర్శిన, టక్కని చూస్తుంది. ఎంత దూరం చూస్తుంది, మనకన్నీ దాదాపు కొద్ది పర్లాంగ చూస్తుంది. వాడి కళ్ళు చాలా దూరంగా కనిపిస్తాయి. ఎంత టక్కని చూస్తే చాలా, ఆ దూరంగా ఉన్నది వాడెవడు, మనిష చెట్ట అని ఊహించడానికి, వృక్షో స్థాణుర్వా పురుషోవా అని మనకి తర్కంలో వస్తుంది. అది చెట్టు యొక్క కాండమా మనిష అని మనం కనుక ఆలోచించాలి, అది ఆలోచించక్కల. చూస్తే టక్కని వాడు మనిషిని గుర్తుపెట్టేస్తాడు. ఆసుదర్శిన, అది ఆసుదర్శిత్వం అంటే. మహాదంష్ట్రోపన్నం, ఆ నోట్లో పెద్ద పెద్ద పళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ నోట్లోనే. తం లేలిహానం మహాముఖం, వాడు నాలుగు కూడా ఉందన్నమాట. ఆ నాలుకతో ఆ నోరు చుట్టూ తిప్పుతున్నాడు. ఆకలి వేసినవాడు ఇలా ఇలా అంటుంటాడు, నాలుగు పెట్టి అలా వీడు కూడా లేలిహానం అలా అంటున్నాడు. అదేదో విచిత్రమైన జంతువులా కనిపించింది వాళ్ళకి. అలాగే ఉన్నాడు వాడు. భక్షయంతం మహాఘోరాన్, అది ఆకలి వేసి నాలుక తిప్పడం కాదు, తింటున్నాడు. తిన్నప్పుడు అంటుకుంటుంది కదా, అంటుకున్న దాన్ని నాలుగుతో లోపల దోసుకున్నాడు, ఏది వదలడనమాట. ఏదో ఎక్కడేదో పడిపోతే అది కూడా రొట్టె వేసుకోవాల్సింది. లేలిహానం భక్షయంతం మహాఘోరాన్, వాడి ముందు ఏమున్నాయి, వాడి చేతుల మధ్యలో పెద్ద పెద్ద ఎలుగుబండు, సింహాలు, లేళ్లు, ఏనుగులు, ఇవన్నీ వాడి అధీనంలో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాన్ని అంచుకు తింటున్నాడు. అది కాస్త మన ఏదో అన్నం తింటూ, అన్నం కాస్త ఏదో దధ్యోజనం కాస్త, పులిహోర కాస్త, ఏదో జద్దికలు కాస్త తిన్నట్టుగా ఇప్పుడు అదొకసారి ఇదొకసారి లా తింటున్నాడు. తింటూ ఆకర్షంతం వికర్షంతం, లోపలికి దోస్తున్నాడు, లాగుతున్నాడు. అంటే లోపల ఒకటి వేస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఇంకేదో కనిపిస్తే దాన్ని లాగుతున్నాడు. అంటే వాడికి ఎంత ఆకలో చూడండి. కబంధుడు అంటారు, ఆకలి వేసి
ఏదైనా అన్ని లాక్కుని తినేవాడిని కబంధులు అంటారేమో వాడు అలా తింటాడు. అంటే ఇలా వేస్తున్నాడు కదా, ఉన్నాయి కదా అనుకుంటే లాభం లేదు, ఇది అయిపోతే ఇంకోటి కావాలి, అలా లాగుతున్నాడు. ఇప్పుడు మనిషి యొక్క తత్వాన్ని దీంతో పోలుస్తారు, ఒక లోభి యొక్క తత్వాన్ని కబంధుని యొక్క చర్యతో పోలుస్తారు. తర్వాత కవులు వాడు ఇలా ఆకర్షంతం వికర్షంతం లోపల వేస్తూ ఉన్నాడు, వాడు లాగుకుంటూనే ఉన్నాడు. ఏది దొరికితే అది లాగేస్తున్నాడు, ఏది దొరికితే అది వేసేస్తున్నాడు కడుపులో. అనేక మృగయూధపార్, ఒకటి కాదు ఒక్కొక్కసారి 2-3 నీళ్లను ఒకేసారి వేసేస్తున్నాడు లోపలికి. అలాగా స్థితమావృత్య పంథానం తయోర్భ్రాత్రో ప్రపన్నయో, దగ్గర దాకా వచ్చేసారు. ఆ 2 చేతులు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి, వాడికి తెలియదా ఆ చేతుల్లోకి వచ్చేసారు. ఆ 2 ప్రాకారపు గోడల్లాగా చేతుల్లా కాచి ఉన్నాడు, పెద్ద పెద్ద చేతులవి. ఆ చేతుల్లోకి వీడు చేరుకున్నారు. అథసౌ సమభిక్రమ్య రోషమాత్రే దదర్శతు, ఇంకా వాడు దూరంలో, ఇంకా ఒక క్రోసు దూరంలో వాడు ఉన్నాడు, కానీ అప్పటికే వాడు చేతుల దగ్గరికి వచ్చేసారు. మహాంతం దారుణం భీమం కబంధం భుజ సంవృతం. మహాంతం చాలా గొప్ప పెద్ద శరీరం, దారుణమైన శరీరం, భయంకరమైన శరీరం, తలకాయ లేని శరీరం, భుజ సంవృతం పెద్ద పెద్ద చేతు కలిగిన శరీరం. కబంధమివ సంస్థానాత్ అతిఘోర ప్రదర్శనం, అలా ఉన్నాడు వాడు, అతిఘోర ప్రదర్శనంగా ఉన్నాడు. స మహాబాహు అత్యర్థం ప్రసార్య విపులౌ భుజౌ జగ్రాహ సహితౌ ఏవ రాఘవౌ పీడయన్ బలాతు. మహాబాహు, వీడి కూడా మహాబాహుత్వమే. రాముడి మహాబాహుత్వం వేరు, వీడి మహాబాహుత్వం వేరు. పెద్ద చేతులు అంటే గొప్ప చేతులు. సంస్కృతంలో తమాషా, మహా అనే పదానికి గొప్ప అని అర్థం, పెద్ద అని అర్థం. ఇక్కడ గొప్ప బాహువులు కాదు, పెద్ద చేతులు. మహాబాహు అత్యర్థం ప్రసార్య అంటే చాలా అత్యర్థం అంటే ఉన్నదానికి ఉన్నంత కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ చాపగలిగేటట్లుగా. మనకు ఒకసారి చెయ్యి ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది, మనం చాలా చేతిని బాగా చాచి ఆ పైదాన్ని అందుకోవడానికి ఏదైనా ఒక జామకాయ ఉందనుకోండి, మనం బాగా చెయ్యి చాచి దాన్ని అందుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మన చెయ్యి మనకు తెలియకుండా మనకంటే ఒక అంగుళం పెరుగుతుంది, సహజం కంటే అంగుళం పెరుగుతుంది. అలాగే వాడు అత్యర్థం, ఉన్న చెయ్యే పెద్దదైతే ఇంకా పెంచి మరీ లాగుతున్నాడు. ఆ విధంగా ప్రసార్య విపులౌ భుజౌ జగ్రాహ సహితావేవౌ రాఘవో పీడయన్ బలాత్. ఒకసారి వెనక నుంచి చేతులు వచ్చి తక్కమని ఇద్దరిని పడుతుంది. ఇప్పటిదాకా ఉండే ఆహారాలు వేరు, చాలా వెరైటీగా చాలా తమాషాగా ఉన్నాయి ఈ ఆహారాలని. ఇద్దరిని పట్టుకున్నాడు, ముందుకు లాక్కుంటే ఖడ్గినౌ దృఢధన్వానౌ దిగ్మతేజో వపుద్ధరౌ భ్రాతరౌ వివశం ప్రాప్తౌ కృష్యమాణౌ మహాబలౌ. ఖడ్గినౌ, ఆ చేతుల్లో కత్తులున్నాయి. దృఢధన్వానౌ, చేతుల్లో ధనస్సులున్నాయి. దిగ్మ తేజోవపుద్ధరౌ, మంచి ప్రకాశవంతమైన శరీరం కలిగిన వాళ్ళు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కూడా. కృష్యమాణౌ మహాబలౌ, వీళ్ళు ఎంత వెనక్కి పెడదాం అనుకున్నా వీళ్ళ బలం చాలా, అంత బలంగా వాడు ముందుకు లాగుతాడు. మహాబలం అయినా ఏం లాభం, వాడి బలం ముందు వీళ్ళ బలం సరిపోవటం. ఎందువల్ల దొక్కేసి ఉన్నారు కదా, చేతులు మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎంత బలాన్ని ప్రయోగించే అవకాశం లేదు కదా. తత్ర ధైర్యేణ శూరస్థు రాఘవో దైవ విద్యతే. ఇక్కడ తమాషా, రాముడు సూర్యుడై ఏమాత్రం భయపడకుండా వాంచి దిటవుగా నుంచి ఉన్నాడు. లక్ష్మణస్వామి ఎక్కడ భయపడ్డు, ఎందుకో ఇక్కడ బేలతరం ఆశ్రయించింది. ఇక్కడ బాల్యాత్ అనాశ్రయత్వాచ లక్ష్మణస్తు అతి వివ్యతే. ఇక్కడ తమాషా, లక్ష్మణస్వామి బాల్యంతో ఉన్నాడు, అనాశ్రయంగా ఉన్నాడు. రాముడికి లక్ష్మణస్వామికి ఎంత వయసు తేడా అండి? ఒక్కరోజు తేడా. ఆ ఒక్కరోజు తేడాతో లక్ష్మణస్వామి ఏమో బాల్యంగా కనిపిస్తున్నాడు, రాముడేమో చాలా ధైర్యంగా నుంచున్నాడు. రాముడు ధైర్యంగా ఎందుకు నుంచున్నాడో, లక్ష్మణస్వామి ఎందుకు అంత భయపడుతున్నాడో మనం వచ్చే ఆదివారం చూసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ ఈ సగం సర్గైన కూడా ఆగే ప్రయత్నం చేద్దాం. 7:20 అవుతుంది కాబట్టి. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువ ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః
కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవः శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.